ट्रान्सपोर्टमा हुन्छ। यस विषयमा प्रेजेन्टर सेसिफको रिसर्च एसोसिएट श्रद्धा घिमिरे हुनुहुन्छ भने स्पिकरहरूमा मिस्टर पुरुषोत्तम ओझा, डाक्टर अच्युत वाग्ले, प्रोफेसर विजेन्द्रमान शाक्य, मिस्टर रविशङ्कर सैजू र श्रद्धा घिमिरे हुनुहुन्छ। First of all, I'd like to invite all the panelists on the stage, please. I would like to invite Shraddha Ghimire for the presentation. त्यसै गरी उहाँले चाइनासँग द्विपक्षीय ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट वार्ताहरूमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। हालै उहाँ लजिस्टिक्स स्पेशलिस्टका रूपमा Small correction, I apologize, Secretary Purushottam Ojaji. नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम श्रद्धा घिमिरे हो र म सबैजनालाई यो हाम्रो लास्ट सेसनमा रहेको छु जसको शीर्षक नेपाल चाइना ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट रहेको छ। If you could go to the first slide. Thank you. As a landlocked country, however, in 1989, India had imposed a 15-month-long economic embargo on Nepal. Fast forward to 26 years later in 2015, Nepal faced another second economic embargo, which resulted in exports plunging by 25.4% and imports plunging by 31.9%. Considering these events, Nepal searched for an alternative to its dependency on India, which led to the signing of the Transit Transport Agreement in 2016 and the text to the protocol of the agreement in 2018. The protocol allowed Nepal 4 seaports, namely Tianjin, Shenzhen, Ningyoungang, and Zanjing, and 3 land ports, Lanzhou, Lhasa, and Xigazi, for its third country trade via China. Yet 5 years into signing of the agreement hasn't functionalized. Moreover, due to the COVID-19 pandemic, Rasua and Kodari, which is the 2 major border points between Nepal and China, and which also sees the heaviest traffic, they have been operationally down since January 2020, suggesting the presence of a soft economic embargo that Nepal has been facing in its northern border points. In the next slide, we can see the primary objectives of signing this agreement, which was to secure additional rules as opposed to being alternative rules to Nepal's dependency on India. The agreement was also envisioned to bring in goods from East Asian and South Asian markets, including South Korea, Japan, Taiwan, and Hong Kong, via Tianjin seaport within 15 days as compared to Indian routes, which would have normally taken 40 to 45 days. Goods from the USA, Europe, and Western countries were also anticipated to come through the Pacific routes. Similarly, railway routes under BRI, particularly the Karakoram route, was anticipated to reduce Nepal's shipping cost from Gwadar port by almost 400%. In the next slide, we have questioned if the agreement has materialized at all in these 5 years. And this research has come to conclude that the biggest drawback of the agreement lies in its modalities and procedures. Here I would like to stress that the detailed modality of cargo movement, its movement from Chinese ports, the real operational modality for the movement of cargo, processes involved at the Chinese seaports, delivery of imports and consignments from East Asia to Nepal, and the terms and conditions of the agreement. They all are yet to be negotiated. Similarly, no national, Prashanti, if you could have the next slide. Thank you. Similarly, no national budget till date has allocated monetary support to further the agreement, which is needed to build necessary infrastructure like warehousing facilities, dry ports, and yards. Nepal's Commerce Minister is also largely absent from negotiations, weakening any capacity. If we are to go from the recent facts, I suppose it's been 8 months that Nepal's Commerce Ministry and Ministry of Industry is sitting without a minister. The next point is the protocol to the agreement had stipulated a directive committee at secretarial level and a technical committee at joint secretarial level to further the modalities, but none of these committees have formed as of yet, which has once again hindered the negotiations needed to further the modalities. Another point that we have figured out is that the proximity to the Chinese ports from Nepal is 5 times farther than the nearest Indian port, which is making it very expensive for Nepali traders to trade through China. The special citizenship card, which is issued to local border residents at Tatopani and Rasua,
has also led to a transportation syndicate along the same reason, with truck drivers charging exorbitant rates to ship consignments. Likewise, the development of international transit gateway, checkpoint post, and 4-lane road connectivity to border points are yet to be initiated. Lastly, we have figured out that rigidity among Nepali traders who are risk-averse in nature has made them hesitant to import via Chinese routes. Thank you. In the next slide, we have come to examine what was the reason that has led to the border closure since January 2020. While on the surface level, we have been hearing that weak COVID-19 protocols, weak infrastructural facilities, and lack of sanitation protocols by Nepali traders has been cited as the major reason for the soft economic embargo. Digging deeper, we have come to understand that both the governments of Nepal and China want to make a strategic shift from Tatopani to Mustang. That is, they want to trade via Corolla. The Chinese government has already built an international gateway, immigration offices and custom offices to commence transit services via Mustang. With regards to Rasua and Tatopani, we have come to conclude that only Chinese consignments are allowed to come to Nepal's side of the border to drop off goods under the hook and drop method, where no human interface takes place. Neither are Nepali trucks allowed to enter Tibet since January 2020. As one of the custom offices at Tatopani and Rasua have managed to collect only 17% of the targeted revenue. Nepali traders have also diverted 70% of their goods to Indian routes and are paying 1.2 million more per container and are waiting for 30 to 45 extra days. On a macro level, we have come to determine that border residents in districts of Olongchungola, Taplejung, Gorkha, Darchula and Rasua have been facing immense food insecurity and shortages. Likewise, traditional market for Nepali herbs like yashragumba, Nepali carpets and handicrafts, rice, salt, oil has closed, with households on a local level losing income worth 30 million annually. In the next slide, we have tried to examine the response by both the governments of Nepal and China to open the border. We have come to understand that Government of Nepal's unresponsiveness on this matter shows that Nepal is clearly dependent on India for most of its international trade. Examining this from a data point of view, Nepal imports 65% of its total import from India and it exports 74% of its total exports to India. Also, the option of alternative routes via Visakhapatnam, Kolkata and Haldia ports in India can also be cited as one of the major reasons for government's unresponsiveness. As regards to China, China imports goods worth only 720,000 on an annual basis. This shows that Nepal is clearly not a significant trading partner for China and hence it is not committed to reviving the border points. On the last point, we have come to conclude that weakness in part of Nepal's diplomacy and bureaucracy in resolving border issues has added to the soft economic embargo. As a last part of our research, we tried to look deeper into the Trans-Himalaya Multidimensional Connectivity Network, which falls under the larger BRI project for Nepal. The Trans-Himalaya Multidimensional Connectivity Network is a great opportunity for Nepal in becoming a transit hub between India and China. And within this, the Kathmandu Railway is a flagship project, but this also has its major challenges. The railway route cuts through mountains near a major fault line where the Indian plate meets the Eurasian plate to form the Himalayas, rendering the area very susceptible to earthquake. Similarly, Nepal not only lacks the needed human resources to work on railway projects, but also the needed machinery, equipment and infrastructure that it will need for such a large-scale railway project. Looking a bit into the cost side, the total cost of the project is estimated at a whopping 929 billion, which is 5 times the country's total railway budget. And Nepal is anticipated to cover 2/3 of this 170 kilometers long network. Looking a bit into the environmental side, the project cuts through Shivapuri and Langtang National Park, which are known for endangered and vulnerable species like the red panda, snow leopard, alongside being home to over 300 bird species. Lastly, the major question lies
as to what is Nepal expected to export to Tibet using this railway network. Previously, mineral water and medicinal herbs were identified, but these are already saturated products in the Tibetan market. There also lies dilemmas over other projects of Trans-Himalayan multidimensional connectivity network. China's far-sighted aim to connect to Indian markets of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar and West Bengal cannot be sidelined. That is, China will try to utilize this connectivity network to penetrate into South Asian markets. Similarly, construction will take years to complete and requires massive investment, with issues of proximity, topography, operationalization and particularly access to Chinese ports. All of these cannot be ignored. And in the last part, we have concluded that given Nepal's size of economy and comparatively small market, the economic rationale to invest in a very costly transboundary railway network through the Himalayas that terminates only within Nepal is largely questionable. As the recommendations and way forward from this research, I would like to say that we need to strengthen bilateral mechanisms to ease Nepal-China trade, transit and transportation. We also need to introduce modern custom rules and protocols to digitize custom protocols. We need to increase surveillance in immigration offices to reduce illegal trade and transactions. We need to establish clear modalities for projects under the Belt and Road Initiative, develop standard operating procedures, funding or investment modalities and implementation modalities. Similarly, we need to expand and modernize North-South corridor, which includes Koshi, Gandaki and Karnali corridor, and negotiate for proper implementation of protocols under the Transit Transport Agreement. More in our recommendations, we have that we need to conduct timely bilateral meetings to resolve any transit, trade and transport issues. The government of Nepal must consult traders, local government officials, civil society members, academics and local border residents before bringing policies related to cross-border engagements. We need to avoid border blockade on transit points via stronger lobbying by bureaucracy and diplomats, as well as adopt standard quarantining and health safety protocols in time of pandemic or health hazards. Similarly, we need to facilitate local trade and relations by ensuring easy access to cross-border engagement. And lastly, we really need to recognize a special cross-border relation of people living in bordering districts before introducing any border management practices related to local trade. Thank you, and this is where I commence the presentation. Thank you, Shraddha. धन्यवाद यहाँहरूलाई हामीले यो तीनटा विषयमा छलफल आयोजना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने कि नेपालको all is not well with our north. हाम्रो बोर्डरमा समस्या छन्, हाम्रो ट्रेड ट्रान्जिटमा समस्या छ, हाम्रो जियोपोलिटिक्समा हामी देखिरहेछौँ। यी विभिन्न विषयहरूमा यी समस्या हो, यसको समाधान खोज्नुपर्छ। समाधान कोसँग खोज्ने भने हाम्रो छिमेकीहरू जोसँग समस्या हुन्छ त्यसैसँग समाधान। यो हाम्रो अहिलेको स्टेट काउन्सिलर र एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वामीको भिजिटले एउटा अपर्च्युनिटी नेपाली स्टेट नेपाल गभर्नमेन्टलाई र प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ, जसमा उहाँ बडा ओपनली ढङ्गले यी विषयहरूमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर हामीले आशा गरेको। यो अहिलेको सेसन हामीले यो तीनटै सेसन हामीले यसमा काम गरिरहेका छौँ, रिसर्च गरिरहेका छौँ। हाम्रो रिसर्च फुल्ली कम्प्लिट भएको छैन। यहाँहरूको इनपुटहरूले विद्वानहरूको इनपुटहरूले यसलाई चाहिँ अझ अपडेट गर्न र हामीलाई यसलाई करेक्सन गर्न मद्दत पुग्छ। अहिलेको सेसनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू दुईजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ जसले यसै यही विद्यामा पढ्नुहुन्छ पढाउनुहुन्छ। दुईजना त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो कि लामो समयसम्म आफ्नो करियरको के अरे भने वाणिज्य मन्त्रालयमा चीन, भारत, अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकहरूसँग नेगोसिएसनमा बिताउनुभयो। हामीले आज एकाडेमिक्स र प्र्याक्टिसनर दुईटैलाई एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। हामीले यसमा डिप्लोमेट पनि ल्याउन खोजेका थियौँ, तर उहाँहरू दुईजना डिप्लोमेट नै हो, किनभने उहाँहरू नेगोसिएटर हुनुहुन्थ्यो। चिफ नेगोसिएटर भएर चाइनासँग पनि काम गर्नुभएको, भारतसँग अमेरिकासँग पनि काम गर्नुभएको। मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स छ। उहाँहरूसँग मैले आफू नेपाल सरकारमा काम गरिरहँदाखेरि पनि काम गर्न मौका पाएको छु उहाँहरूसँग।
र अहिले हामीसँग दुईजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ। म चाहिँ फेरि यो विद्याको जानकार मान्छे होइन। म जुन अहिले काम गर्दैछु यो ट्रेड ट्रान्जिट श्रद्धाले मलाई जति पढाएको चाहिँ त्यति नै मैले बुझेको छु। अब यो अलिअलि बुझ्छु। तर अहिले के देखियो भने लास्ट केही वर्षदेखि हाम्रो ट्रान्जिट पोइन्टहरू जसरी हामीले 2015-16 सम्झिन्छौँ हामी, जुन बेला हामी ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्जिट एग्रिमेन्टको लागि हामीले यति फ्यान फेयर यस्तो हाम्रो राष्ट्रपतिको भिजिटको बेलामा गऱ्यौँ, यस्ता कुराहरू गरिराख्दाखेरि मैले पुरुषोत्तम ओझा सरलाई एकचोटि सोधेको थिएँ के सर यो के होला, यो त मलाई सम्भव जस्तो लाग्दैन भनेर उहाँले मलाई प्रोटोकल साइन भएपछि मैले भने यो प्रोटोकल त कामै लाग्दैन सर भनेर उहाँले मलाई मेरो कुरा चासोको विषय हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो। अर्थात् हामीले यस्ता सन्धि सम्झौताहरू गरिराख्दाखेरि लगेर राष्ट्रवादसँग जोडिदिने, नेपालको राष्ट्रिय हितसँग नजोड्ने, यो सम्भव छ कि छैन भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। यो दुईटै सम्झौताहरू यति हाई लेभल नेपाली जनतालाई यसरी उचालिएर गरिएको थियो जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदमै हाम्रो ओपन भयो। अब केही गर्नु पर्दैन, अब कलकत्ता हल्दिया कहीँ जानु पर्दैन, सबै सामानहरू यतैबाट आउँछ भनेर चाहिँ सम्म हामीले लेख्यौँ। तर यो सम्भव रहन्छ भन्ने कुरो यो 5 वर्षमा देखियो। त्यो सम्भव छैन भने सम्भव हुनका लागि गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गर्न सकेनौँ भनेर छ। म अब यसमा हाम्रा यहाँ विद्वानहरूलाई आफ्नो कुरा राखिदिनका लागि सबभन्दा पहिले म रवि सैजुजी जो यो ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिटको नेगोसिएटरमै हुनुहुन्थ्यो, डेलिगेसनहरू उहाँ धेरैचोटि जानुभएको, मैले उहाँलाई त्यसै रूपमा थाहा पाएका थिएँ। रवि सैजुजी हाम्रो श्रद्धाको प्रेजेन्टेसन र त्यसपछि तपाईँको आफ्नै विचारहरू राख्नु। धन्यवाद विजयजी। सबभन्दा पहिला त मलाई यसमा यो स्पेसली यो ट्रान्जिट ट्रिटीको बारेमा बोल्न मौका दिनुभएको म धन्यवाद दिन्छु। किन भन्दाखेरि यसको प्रोटोकलमा 3टा नेगोसिएसन भएको थियो। एउटा लासामा भएको थियो, एउटा चाइनामा भएको थियो, एउटा चाहिँ नेपालमा भएको थियो। 3टै नेगोसिएसनमा म इन्भल्भ थिएँ। लासाको नेगोसिएसनमा मैले लिड गरेँ, सेकेन्डमा हाम्रो सचिवले लिड गर्नुभएको थियो चाइनामा भएकोमा, नेपालमा कन्क्लुड गर्दाखेरि मैले नै लिड गरेँ होइन। त्यस कारण आई नो द स्टोरी बिहाइन्ड इट। एउटा सबभन्दा यसमा भन्नु खोजेँ र त्यो बेलामा एउटा कुरा अहिले विजयजीले जुन कुरा उठाइराख्नु भएको थियो त्यो धेरै नै एकदम यो हामी ठुलो काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा निकै हाइलाइट पनि भएको थियो। त्यो बेला मैले एउटा चाहिँ पत्रिकामाहरू आउँदाखेरि हामीले चाहिँ अल्टरनेटिभ पोर्टहरू पायौँ भन्थ्यौँ कि चाहिँ इन्डियाको। मैले त्यो बेला यो अल्टरनेटिभ होइन, यो एडिसनल पोर्ट हो भन्थेँ। इट्स नट अल्टरनेटिभ। इन्डियाको पोर्टको अहिले निकाल गर्ने अल्टरनेटिभ हो हुन सक्छ, इट्स जस्ट एडिसनल पोर्ट हो भन्ने कुरा। र यो नेगोसिएसन गर्ने बेलामा वास्तवमा हो यसले एउटा चाहिँ के खोलेको थियो भने भन्दाखेरि अलिकति कम्पेयर गरौँ भन्छु म। इन्डियासँगको नेगोसिएसन हामीले 2टा पोर्ट अहिले पनि युज गरिरहेको छौँ। चाइनाले हामीलाई 4वटा पोर्ट दिएको छ, उसले 3टा ड्राई पोर्ट पनि दिएको छ। त्यो चाहिँ हामी 3टा चाहिँ ट्रान्सपोर्टबाट ल्याउन सक्छौँ, त्यो पार्ट छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ यो प्रोटोकलमा एउटा के कुरा छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा, इन्डियाको नेगोसिएसनमा चाहिँ हामीले खालि रेलवे र रोपवे उसको मात्रै कुरा गरेको छ। अहिले इनल्यान्ड वाटरवेजको अहिले नेगोसिएसन भइरहेछ त्यो युज गर्ने। र यो प्रोटोकलमा के थियो भने अल मोड अफ ट्रान्सपोर्ट हामी युज गर्न सक्छौँ, रेलवे, रोडवे, इनल्यान्ड वाटरवेज, 3टालाई उसले खुला गरेको छ। अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट यसमा के थियो त भने भन्दाखेरि इन्डियाको हामीसँग ट्रान्जिट नेगोसिएसनमा हामीले रुटहरू फिक्स गरेर यहाँबाट क्यालकाटा जानु पऱ्यो भने कुन रुट भएर जाने, विशाखापट्टनम जानु पऱ्यो भने कुन रुट भएर जाने भन्ने क्लियर छ। यसमा रुट मेन्सन गरेको छैन। कारण के थियो भने जुन सबभन्दा इफिसियन्ट रुट हुन्छ ट्रेडरले त्यही युज गर्छ, इम्पोर्टरले वा एक्सपोर्टरले भन्ने मान्यता राखेर नगरेको। त्यो एउटा चाहिँ यसको ब्युटी भनौँ न एक किसिमले, म यसलाई चाहिँ प्लस पोइन्टै मान्छु, पोजिटिभली मान्छु। र अर्को एउटा पार्ट यसमा नेगोसिएसनमा गरिरहेको थियो के भन्दाखेरि यो नेगोसिएसन गर्ने बेलामा चाइनासँग निकै नै टफ नेगोसिएसनै थियो भन्छु। किन भन्दाखेरि उनीहरू के भन्दै थियो भने इट्स अ रेसिप्रोकल बेसिसमै हुनुपर्छ यो प्रोटोकल, नन रेसिप्रोसिटीमा होइन। र उनीहरूले प्रपोज गर्दाखेरि उनीहरूले नेपालबाट इन्डियासँग जाने 2टा रुट मागेकै थिए।
उनले ड्राफ्ट दिएको थियो एउटा काकरभित्तासम्म जाने एउटा चाहिँ बिरगन्जसम्म जाने रुट चाहिँ तिमीहरूले हामीलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो हामीले के गर्यो सेकेन्ड नेगोसिएसनसम्म उनीहरूलाई हामी कन्भिन्स थर्ड नेगोसिएसन फाइनल नेगोसिएसन यहाँ नेपालमा आउने बेलामा त्यो होल टिमलाई मैले चाहिँ लगेर हाम्रो रोडहरू देखाउने लगाएर पुरिङ घाटसम्म गरेपछि फर्केर आयो र उनीहरूले कस्तो रहेछ त हाम्रो रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि उसले के भने 1970 मा हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ नेपालमा अहिले पनि त्यही रहेछ त्यस कारण चाहिँ अहिले तिमीहरूले एक्सेस दिन सक्दैनौ भनेपछि यसको आर्टिकल 2 को 5 मा उसले मेन्सन गरेको छ कि पछि चाहिँ नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भएपछि चाहिँ हामी फेरि यसमा नेगोसिएट गर्छौँ भन्ने त्यो आर्टिकलमा राखेको हैन त्यसरी चाहिँ यो नेगोसिएट भएको त्यसपछि पनि यो हामीले गरेर त गर्यो तर यो युज भएन वास्तवमा अहिलेसम्म युजै भएको थियो यसो दुईटा कुरा गरेका थियौँ एउटा कुरा चाहिँ के भने दुईटा मेकानिजम हामीले डेभलप गरेका थियौँ एउटा चाहिँ के थियो भने भन्दाखेरि एउटा जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलको टेक्निकल कमिटी छ त्यहाँ एउटा सेक्रेटरी लेभलको मिटिङ छ है त्यो गर्ने भने त्यसले एसओपी चाहिँ सबै फाइनल गर्ने चाहिँ त्यसको लागि विशेष गरेर एसओपी त बनाउनु पर्छ तर एसओपी बनाउनु भन्दा अगाडि त्यहाँ राउन्डहरू केही ट्रायल राउन्डहरू पनि हुनुपर्ने हामीले सुरुदेखि के भनेको थियौँ भने पछि त्यसपछि म रिटायर भइसकेको थिएँ यो भइसकेको थिएँ मैले के भन्थेँ भने मान्छे भन्दा होइन एकचोटि ट्रायल राउन्ड चाहिँ गर्नुपर्छ वा भनौँ न हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ त्यो रुट युज गर्न हाम्रो प्राइभेट सेक्टरहरू अटोमेटिकली जाँदैन के हुँदैन किन भन्दाखेरि रिक्स एबर्डर हुन्छ धेरै जस्तो र उनीहरूलाई चाहिँ यो नयाँ रुटमा जाँदाखेरि के हुन्छ कसो हुन्छ के पनि थाहा छैन होइन उनीहरूले युज टु त कसो भने उनीहरू जस्तै चाइनिजै सामान हुनु अब थर्ड कन्ट्रीको छोड्यो थर्ड कन्ट्री चाइनिजै सामान ल्याउन पनि गन्जाबाट उता सी रुटबाट आइरहेको छ अहिले ठ्याक्कै यो अहिलेको सिचुएसन अलिकति कोभिड पछिको सिचुएसन चाहिँ हामी एबनर्मल पिरियडमा भन्छु म कोभिडभन्दा अगाडिको सिचुएसन हेर्ने हो भने चाइनासँग हाम्रो एराउन्ड 13% हाम्रो ट्रेड हो एराउन्ड टोटल ट्रेडमा चाहिँ 2% भन्दा कम चाहिँ हामी यो रुटबाट ल्यान्ड रुटबाट युज गर्ने बाँकी सबै त सी रुटबाटै आएको हो तर त्यो बेलामा हामीले एउटा स्टडी यसो इन्फर्मल्ली त्यहाँका ट्रान्सपोर्टरहरूसँग पनि मैले चाहिँ हेर्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मुसा भन्ने छ कतिको सुन्नुभएको छ त्यसले चाइनाबाट नेपाल आउने सामानको 70% ह्यान्डल गर्छ अहिले उसँग मैले पर्सनली कुरा गर्दाखेरि उसँग सबै डेटाहरू लिएर हेर्दाखेरि के देखियो भने वान्जाबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ एराउन्ड कस्ट त त्यति नै हो है तर 45 दिन लाग्यो तर यो रुटबाट आउँदाखेरि टेरिजममा आयो टाइम एज ए कस्ट हेर्ने कि नहेर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले गर्न नसकेका चाहिँ भन्छु म चाहिँ उनीहरू अहिले पनि अघि यहाँ म आउँदाखेरि बस्दा बस्दै मैले चाहिँ फर्स्ट सेसन हुँदाखेरि त्यो मुसासँग मेरो फेरि कुरा यहीँबाट गरेँ अहिलेको सिचुएसन के छ त भन्दाखेरि के भन्छ गुवान्जाओबाट तातो पानीसँग मैले 20 दिनमा सामान पुऱ्याइरहेको छु भन्छ अहिलेको त्यही सामान भिस्कापट्टनमबाट आउँदा 45 दिन त लागिरहेछ होइन यो पार्ट चाहिँ हेर्ने कि न त्यो पार्ट पनि हेर्नुपर्ने हो भन्छ त्यसकारण एउटा कुरा त के भने भन्दाखेरि भिस्कापट्टनम खोलिसकेपछि पनि इन्डियासँग के एक्सपिरियन्स म भनिदिन्छु भिस्कापट्टनम हामीले ओपन अप गरेपछि 1 वर्षसम्म त्यो चलेन मान्छे क्यालकट्टामै गयो कि पछि के गऱ्यौँ भन्दाखेरि इसिटिएस लगाएर चाहिँ ट्रान्सशिपमेन्ट मोडालिटीमा जब सामान आउन थाल्यो त्यसपछि बल्ल हाम्रो इम्पोर्टरहरू भिस्कापट्टनम सिफ्ट भएको थियो यदि सजिलो उसमा पनि त्यसरी भएको भनेपछि उनीहरूलाई हामीले ट्रेन गर्न सकेनौँ भन्छ होइन त्यो पार्टमा चाहिँ गभर्मेन्टकै कमजोरी हो भन्छ अहिले आएर अन्त मैले गभर्मेन्टमा थिएँ त त्यो प्रोटोकल यो चाहिँ साइन गर्ने बेला म रिटायर भइसकेको थिएँ प्रोटोकलको ड्राफ्ट फाइनल मेरै पालामा भएको तर यसको चाहिँ फाइनल चाहिँ उनीहरूले हाई लेभलको भिजिट पुर्यो र प्रेसिडेन्टको भ्रमणको टाइममा यो साइन भएको त्यस कारण यो सबै कुरा हेर्दाखेरि के भने सबै अपर्च्युनिटिज हुँदै पनि हामीले चाहिँ चाइनासँगको रुट युज गर्न सक्थ्यौँ अहिले भनौँ अहिलेको सबभन्दा मलाई कसरी हेरिरहेको छु अहिलेको चाहिँ सिपिङ कस्ट त धेरै बढाएको छ नि तपाईँ भिस्कापट्टनमबाट चाहिँ क्यालकाटा भएर आउँदाखेरि सिपिङ कस्ट त्यो सिपिङ कस्ट जुन लिन्थ्यो भने चार्जेस त्यो चाहिँ $1200-1300 आउँछ क्यालकाटामा अलिक बढी हो $2000 लिन्थ्यो क्यालकाटामा किनभने क्यालकाटामा मेरो मदर भेसल आउँदैन या त उसले के भन्छ सिङ्गापुरमा या के अरे यो कोलम्बोमा त्यसलाई गरेर अनि पिटर भेसलमा आउने त्यस कारण कस्ट बढी हाई पर्छ त्यसको
तर अहिले त्यो रुल नभइकन त्यो ट्रेनबाटै यता आउन सकेका भए त्यो त पैसा पर्दैन यदि हामीले कस्ट लिनु। अहिले $5,000 लिइरहेको थियो एउटा कन्टेनरको 20 फुटको कन्टेनर। सिगाटसेसबाट आउँदा 40 फुटको कन्टेनरमा आउँदा र केरुङमा आइसकेपछि डाइरेक्ट 20 फुटको उसमा सानो सानो कन्टेनरमा राखेर नेपाली पल्टी गर्दाखेरि पनि वास्तवमा कस्ट हेऱ्यो भने त्यति पर्दैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ अलिकति मैले हिजो एउटा काटीमा होइन अहिले चाहिँ पहिला 1 लाख लिन्थ्यो त्यहाँबाट केरुङबाट रसुवागढीसम्म हो, अहिले 6 लाखसम्म तिरेको छ भन्ने पेपर पढेपछि मैले बादमा मुसाले फोन गरेँ तपाईँ कति लिएको छ त भने मैले 4 कति गरेको छ मैले होइन भन्छ होइन रियालिटी के हो त्यो बुझ्नु तर त्यति पैसा चाहिँ होइन भन्छ। त्यस कारण चाहिँ मैले भन्न खोजेको के भने अप्सन क्रिएट गरेको सबै कुरा भयो तर त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकेन। अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा त्यो गर्न सकेको छैन। त्यति बेला जुन बेला नेगोसिएसन हामीले गरिरहेको थियौँ हाम्रो ब्याकअप माइन्ड हामीले के पनि डिस्कस गरिरहेको थियौँ भने उनीहरूसँग पछि गएर चाहिँ चाइनाको रेलवे रुट गरेर चाहिँ हामी युरोपसम्म जान जुन अहिले उनीहरू अस्ति 2-3 महिना अगाडि सुन्दै थिएँ 1000वां रेलमा चाहिँ चढ्यो गयो युरोपमा चाइनाबाट कार्गो ट्रेन भनेर आइरहेको थियो। हामी केही अहिले हामीलाई पाकिस्तानसँग ट्रेड गर्न केही गाह्रो छ इन्डियाको बाटो कार्यक्रम रेन्ज भएर हामी जान सक्थ्यौँ। अहिले श्रद्धाले पनि त्यसमा इन्डिकेट गरे त्यसो रियालिटी गर्न सक्थ्यौँ। यी हुना पोसिबिलिटिज हुँदा हुँदै पनि गर्न सकेन। तर अहिले कोभिडको सिचुएसनमा बाँच्न हो यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ अहिले उनीहरूको ड्रास्टिक प्रोटोकलहरू युज गरेका छ। चाइना म आफ्नै हिसाबमा कसरी हेरिरहेको छु भने होइन यो चाहिँ गरेर चाहिँ एउटा ब्लकेट किसिमबाट भइरहेको हाम्रो सामान जान सकेन भन्ने एउटा नेगेटिभ थट पनि छ। तर मैले त्यसलाई पोजिटिभली कसरी हेर्छु भने होइन त्यो उसले चाइनाले आफ्नो कुनै पनि बोर्डर पोइन्टमा कुनै पनि कन्ट्रीसँग प्रोटोकलमा त कम्प्रोमाइज गरेको छैन। न उसले मङ्गोलियासँग गरेको छ न ताजिकिस्तानसँग गरेको छ न अरू कन्ट्रीसँग पनि गरेको छ। प्रोटोकल भने उसको प्रोटोकललाई फलो गरेर हामीले चाहिँ एकदम रसुवागढीमा तातो पानी गर्न सके हामी जान्थ्यौँ। त्यसपछि उसले भने प्रोटोकल फलो गर्दा गर्दै पनि हामीले गर्न सकेनौँ भने अनि हामीले क्वेसन उठाउनुपर्छ। त्यो हामीले गर्न नसकेको हो भने क्वारेन्टाइनको अफिस हामीलाई इस्टाब्लिस गरेका छौँ हामी चाहिँ के गर्नु भने मान्छे राख्न सक्दैन। एकचोटि तिब्बतमा भएको नेगोसिएसनमा मैले लिड गरिरहेको थिएँ। हाम्रो कृषिका साथीहरू सहसचिव एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँले के गर्ने त ल भनेर भन्दाखेरि होइन हामीलाई क्वारेन्टाइनको लागि चाहिँ गर्नु पऱ्यो के भन्छ क्यापेसिटी डेभलप गर्नु पऱ्यो ट्रेनिङका प्रोग्रामहरू माग्नु पऱ्यो भनेर। अनि मैले यो कुरा राख्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ उसले के भन्यो भने अहिलेसम्म रसुवामा चाहिँ के भन्छ को क्यापेसिटेट गर्नको लागि त्यहाँको उसलाई क्याप्चर गर्न झन्डै 150 जनालाई ट्रेनिङ दिइसक्यो। नोबडी हामीले उनीहरूलाई कसैले त्यहाँ राख्नै सकेनौँ रसमा बस्दै ट्रेनिङ दिएर चाहिँ बस्न सक्दैनौँ। त्यो त हामी उनीहरूको गल्ती त भएन हामीले राख्न सक्ने क्वारेन्टाइनको अफिस हामीले इस्टाब्लिस गर्न सकेनौँ होइन त्यो त उनीहरूको गल्ती होइन हाम्रो गल्ती हो होइन। अनि यो कुराहरू छ हामी कहाँ कस्तो छ भने वास्तवमा त्यहाँ मात्रै होइन इन्डियाको बोर्डरको आइसिपीमा पनि यो प्रब्लम छ। क्वारेन्टाइनमा 4वटा जस्तै ड्युटी टिसी छ प्लान क्वारेन्टाइन छ तपाईँको त्यो एनुअल क्वारेन्टाइन छ होइन। यिनीहरू अफिसहरूलाई हामी चाहिँ त्यो अफिसहरूलाई एक ठाउँमा राख्नै सकिरहेको छ। अहिले वाणिज्य मन्त्रालयमा कुरा हुँदाखेरि मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने जस्तै एउटा कुरा चाइनाको प्रोटोकल यही प्रोटोकल साइन गर्ने बेलामा चाइनामा पनि यी क्वारेन्टाइनहरू छुट्टा छुट्टै अफिस थिए। पछि यसको साइन गर्ने बेलामा के भइदियो भने यो साइन हुन लाग्यो त्यो बेलामा तत्कालीन वाणिज्य सचिवले चाहिँ मलाई म रिटायर्ड भइसकेँ उहाँले बेजिङबाटै फोन गरेर के भन्नुभयो भने र यसो चेन्ज गर्न खोजे। उसले के भन्यो भने पहिला चाहिँ छुट्टा छुट्टै एउटैमा राखेको थियो भने मतलब त्यो जति क्वारेन्टाइनको अफिसहरू छ तिनीहरूलाई उसमै राख्न खोजे कि भन्सार अन्तर्गतकै राखेको बोर्डर पोइन्ट। र अरूमा पनि वास्तवमा मैले 1-2टा अरू कन्ट्रीमा पनि हेर्दाखेरि के छ भने त्यो बोर्डर पोइन्टमै भन्सार अन्तर्गतकै कर्मचारी उनीहरू डेपुटेसनमा जान्छ। त्यो हामीले यहाँ गरे भए यो अझ राम्रोसँग चल्थ्यो। यो कुराहरू अहिले चाहिँ प्लोट चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ हामीले डिस्कसनमा। नेपालमा पनि त्यो जरुरी छ अरू कन्ट्रीमा पनि त्यो सुरु गरिसकेका छ भने त्यसले गर्दाखेरि मोर इक्विप मोर चाहिँ एकदम हुन सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो छ होइन। मैले अलिक बढी टाइम दिएको छ धन्यवाद है। म पऱ्यो भने पछि कुरा गर्छु। थ्याङ्क यू रविजी आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नुभयो। Thank you, Vijayji. First of all, I would like to thank Shraddhaji for good presentation. Your presentation mostly it was
is about transit. The most transit or trade mix गरेर यसलाई अलिकति हामी एकाडेमिक भन्छ अलि डेटामा जान्छौँ होला सबभन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल र चाइनाको bilateral trade and transit treaty, just because it was based on MFN, it was to some extent irrelevant. After 2010, when the preferential trading arrangement between two countries were done, this was valuable. Simultaneously, border infrastructure and then the trade and transit presentation, त्यसको agreement protocol त्यसको value चाहिँ बढाएको देखिन्छ. Now the question is, despite China being #1 trading nation in the world and such a huge market, and just in terms of the proximity and the scope, China is such a huge market just next door to our country. And why are we not being able to exploit that opportunity? That is the main question, since we are talking about the bilateral trade and transit. So if you go through the data, it's very interesting that you see the import trade, 2021-22 Nepal's export less than 1 billion rupees, not dollar, rupees. And by early 2000, that is 11-12, it crossed 50 billion rupees in imports, and then it increased by 130 billion rupees in 13-14, and then it crossed 200 billion rupees. That means Nepal's import it increased exponentially, but export, if you see, it is hovering around 3 billion rupees during the same review period. So 25-30 years, our export is हाम्रो कन्ट्रीकै त्यसमा हेऱ्यो भने टोटल ट्रेड पनि इज लेस देन 3%. अहिले त इज लेस देन 1% एट द मोमेन्ट. भनेपछि इट्स सच अ ब्युटिफुल सिचुएसनमा हामी इन टर्म्स अफ एक्सपोर्ट अपर्च्युनिटीमा वी हेभ ल्याग बिहाइन्ड. सो देन वाट आर द रिजन्स बिहाइन्ड इट भन्दाखेरि इज इट द ट्रान्जिट अर द प्रोटोकल्स? सो आई वुड कन्सिडर द बोथ थिङ्स एज कम्प्लिमेन्टरी, बिकज इफ देयर इज मार्केट एक्सेस विदाउट connectivity and transit protocol, the market access is just meaningless. The market access is a very connectivity side of it, meaningless. We should consider it as complementary. So in that sense, the first of all, opportunity exploit, we always think that China is such a huge country and it is competitive in all aspects. We are such a small economy and a country. So can we just exploit the market when it is not? But based on the comparative advantage or the comparative advantage, no matter how small is the economy or country, our opportunity. The only thing is that here, our comparative advantage comes. We have to see the Chinese position first of all. अब चाइनिज पोजिसनलाई अब हामीले हेऱ्यौँ भने चाइनाको एक्सपोर्ट यति ग्रोथ भएको छ. अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले फोरकास्ट गरेर भन्दा चाँडै #1 ट्रेडिङ नेसन. इन टर्म्स अफ एक्सपोर्ट इज #1, इन टर्म्स अफ इम्पोर्ट इज #2 आफ्टर युनाइटेड स्टेट्स. एक्सपोर्टमा युनाइटेड स्टेट्सभन्दा माथि भयो फर्स्ट पोजिसनमा, इम्पोर्टमा आफ्टर युनाइटेड स्टेट्स भयो. भनेपछि चाइनाको यस्तो ग्रोथमा हामी जस्तो यस्तो पुचे कन्ट्री जुन चाइनाको सेयरमा हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट हेर्नु अहिले करेन्ट फिगर हेऱ्यो भने वी आर इन टर्म्स अफ चाइनाको एक्सपोर्ट वी आर बिलो 48 पोजिसन एन्ड देन इम्पोर्टमा वी आर बिलो 50 पोजिसन. भनेपछि भ्यालुमा हेऱ्यो भने अथवा सेयरमा हेऱ्यो भने इट्स नट इभन 0.001 पनि छ. त्यस्तो पैसा हामीले त्यो कसरी मार्केट एक्सेसबाट बेनिफिट लिने भन्ने कुरा हो. त्यसमा हामीले 2-3वटा कुरालाई मैले खरे आई एक्सप्लेन. The first of all, हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा चाइनाको कम्पेरिटिभ एडभान्टेजमा के डिफरेन्स आइरहेछ. वी सुड बी इन्ट्रेस्टेड टु नेपाल्स इकोनोमी एन्ड हाम्रो ट्रेड. किनकि हाम्रोलाई अरू त्यत्रो ठुलो कन्ट्रीमा उसको ओभरअल कम्पेरिटिभ
अपर्च्युनिटिज अब प्याटर्न अफ ट्रेड चेन्जेसमा हामीले एक्सप्लोइट गर्न सक्छौँ भन्ने भन्ने त्यसै हाम्रो लाइक कन्सिडरेसन मेरो विचारमा आई थिङ्क द्याट सबभन्दा पहिला चाइनाको लागि नेपाल इज हाम्रो उसको ट्रेडको लागि केही पनि तर हाम्रो लागि चाइना इज भेरी सिग्निफिकेन्ट किन भन्दाखेरि हाम्रो इन टर्म्स अफ इम्पोर्ट इज 13-15% कभरेज होला टोटलमा र एक्सपोर्टमा इज ग्रोइङ बट स्टिल हामीले त्यो एक्सपोर्ट गर्न सकेका छैनौँ भनेपछि अब चाइनासँग हामीले हेर्नुपर्ने किन उसको कम्पेरिटिभ एडभान्टेजमा के चेन्ज आयो अब फर एकदमै सर्ट एक्सप्लेनेसनमा मैले दुईवटा चिज भन्छु एउटा चाइनाको अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ हब भए पनि उसको अहिले ट्रेड प्याटर्न कसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्दा हाइटेक हाई भ्यालु अथवा हाई एन्ड भन्दा हाइटेक लो एन्डमा उसको कम्पेरिटिभ एडभान्टेज लुज भइरहेछ अथवा उसले लुज गरिरहेछ किन भन्दाखेरि अहिले कम्पिटिसन बढ्छ किन भन्दाखेरि उसको चाइनाको वेज रेट इज हायर हुँदैछ सो इट्स गुड मेसेज फर नेपालिज इकोनोमी अथवा नेपाल ट्रेडर्सको लागि किन भन्दाखेरि जति चाइनामा वेज रेट हाई भयो र यो हाइटेक लो एन्ड प्रडक्टको लाइक कम्पेरिटिभ एडभान्टेज लुज हुन्छ ऊ इनर चाइनामा पस्दैछ त्यो लो वेज एक्सप्लोइट गर्नु अब यो कुरा चाइनामा फ्याक्ट के भन्दाखेरि चाइनामा जुन एग्रिकल्चरबाट इन्डस्ट्रीमा लेबर सिफ्ट भयो अब त्यो रुरल लेबर पनि फोर्स सर्टेज भइसक्यो भनेपछि नेपालको लागि त्यो अपर्च्युनिटी हुन सक्छ सो द्याट वी सुड अलवेज थिङ्क अबाउट एक्सप्लोइटिङ द कम्पेरिटिभ एडभान्टेज इन हाइटेक लो एन्ड प्रडक्ट्स द्याट मिन्स लो भ्यालु एडेड प्रडक्ट्समा एउटा हाम्रो एडभान्टेज हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्ने भन्ने अब एज अ स्टेट यो जब प्रिफरेन्सियल मार्केट एक्सेसमा ट्रेड भइसकेपछि हामीले त्यो प्रिफरेन्सियल मार्केट एक्सेसलाई कसरी एक्सप्लोइट गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ अब त्यसमा नर्मली अहिले हाम्रो ट्रेड भयो एग्रिमेन्ट भए तापनि जुन प्रडक्ट हामीलाई कम्पेरिटिभ एडभान्टेज हुन्छ एक्सपोर्ट पोटेन्सियल हुन्छ त्यो चाइनामा प्र्याक्टिकल्ली अहिले पनि ब्यारेज फेस गरिरहेछ ती हबले उसको एभरेज टारिफ रेट 9% सम्मको हाम्रो एडभान्टेज लिन सक्ने त्यो मार्जिन अफ द प्रेफरेन्स त्यो हबले पोटेन्सियल चाहिँ छ किन भन्दाखेरि अन टप अफ द्याट नेपालको एक्सपोर्टेड प्रडक्ट्समा चाइनाको एमएफएन रेट इज भेरी हाई द्याट मिन्स 9 to 35% सम्म हामीले कस्ट अब प्रिफरेन्सियल टारिफ रिजिमले गर्दा त्यो रेट घट्यो द्याट इज एन अपर्च्युनिटी अब त्यो मार्जिनलाई एक्सप्लोइट गर्नको लागि हामीले प्रिपेयर गरेर त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्नु पर्यो सो वन्स यु से द्याट वेन देयर इज मार्केट एक्सेस अपर्च्युनिटिज त्यहाँको कनेक्टिभिटीको कुरा आयो हाउ टु एक्सप्लोइट भन्ने कुरा आउँदाखेरि द फर्स्ट थिङ इज अहिले ट्रान्जिटमा हामीले ल्यान्ड एन्ड देन सी पोर्ट फेसिलिटी पायौँ तर इज द्याट फर द बायोलेटरल ट्रेड अर द ट्रेड नेपाल ट्रेड टु द थर्ड कन्ट्री थ्रु चाइना बायोलेटरल ट्रेडमा त आई डोन्ट थिङ्क इज द्याट इज इम्पोर्टेन्ट तर थर्ड कन्ट्रीको ट्रेडको लागि इज द्याट पोसिबल फर नेपाल टु ट्रेड विथ थर्ड कन्ट्रिज थ्रु चाइनिज ट्रान्जिट फेसिलिटिज त्यो एउटा क्वेसन त्यहाँ बायोलेटरल ट्रेडको प्रमोसनको लागि द ट्रान्जिट इज आई थिङ्क इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट किन अहिले नि कनेक्सन छ तर कनेक्सनलाई फेसिलिटेट र अझ बढी इफिसियन्ट गर्नुपर्ने मात्रै त्यो क्वेसन देखिन्छ र वेन एभर वी टक अबाउट ट्रेड द्याट मिन्स the more than the government, I think that the private sector role has to be there. अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा के हो प्राइभेट सेक्टर इज ल्यागिङ बिहाइन्ड दे आर साइन ओभर अब अघि हाम्रो रवि सचिवजीले भन्नुभएको जस्तो प्राइभेट सेक्टरहरूलाई समेट्नु पनि खोजिरहेको छौँ होइन अब त्यसमा प्रब्लम इस्युजलाई सुल्झाउनु पनि खोजेका छौँ तर द प्रब्लम के भन्दा प्र्याक्टिकली बोर्डर यहाँ अहिले खासको बोर्डरमा जाँदाखेरि सिन्डिकेसन इज द बिगेस्ट प्रब्लम लाइक श्रद्धाजी हेज अल्सो मेन्सन अब त्यसमा त होइन त्यो सिन्डिकेसन अब कन्टेनरको ट्रान्ससिपमेन्ट वेयर हाउसिङ अब ह्यान्डलिङ सबै कारणले गर्दाखेरि हामी मल्टिमोडलको कुरा गरिरहेको छौँ मल्टिमोडल अप्लाई नै भएको छ यो नेपाल चाइना ट्रेडको केसमा त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त्यसै ल्यान्ड अफ गरेर इनएफिसियन्ट त्यसमाथि कस्ट भनेपछि अब हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई जबसम्म हामी पुस गर्दैनौँ नेपाल र चाइनाको ट्रेडलाई त्यति सजिलै त्यो जतिसुकै ह्युज मार्केट भए पनि हामीले एक्सप्लोर गर्नु सक्छ अब लास्टमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ पिक्चर के भन्दा चाइना बिङ सेन्ट्रली प्लान इकोनोमी टु सम एक्सटेन्ट अहिले त लिबरलाइज भयो आफ्टर लेट 70 त्यहाँको प्राइभेट सेक्टर र हाम्रो प्राइभेट सेक्टर कम्पेयर गर्यो भने
मलाई प्राइभेट सेक्टरको टर्म्सबाट चाइनिज प्राइभेट सेक्टर इज मोर एक्टिभ देन नेपालिज प्राइभेट सेक्टर जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि चाइनिज प्राइभेट सेक्टरलाई 5, 6, 7, 8, 9 भन्छ। वाट इज द्याट 5, 6, 7, 8, 9 भन्दा Chinese private sector contributes 50% of the tax revenue of the government, 60% of the GDP, 70% of the research and development, 80% of the employment, and 90% of the business firms. But you just imagine that how influential is the private sector in China, despite being central control economy or a little market based by These are हामीले more than talking about the the protocol and then practically कसरी exploit गर्ने materialize गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामी लाग्नु पर्ने देखिन्छ. So with this, I think I would like to end my views. Thank you very much. Thank you, Mr. Sakya. अब म हाम्रो सचिव पुरुषोत्तम ओझाजीतिर जान चाहन्छु. एक दुईटा प्रश्नहरू तपाईँलाई भन्नुभन्दा अगाडि एक दुईटा कुरो के भने हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ट्रेड, चाइनिज ट्रेड विथ अस, हाउ द स्टेट, आई मिन द चाइनिज स्टेट कन्सिडर ट्रेड विथ नेपाल, इज इट इम्पोर्टेन्ट अर नेग्लिजिबल अर इट इज नट. हाम्रो एक्सपोर्ट कुनै बेला धेरै राम्रो थियो, टिबेटसँग जबसम्म हाम्रो थियो, अब अहिले कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ. अब त्यो उनीहरूको लागि ट्रेडको अहिले अब साथीले पनि भन्नुभयो र यो ट्रान्जिट जुन रविजीले पनि भन्नुभयो ट्रान्जिट ट्रिटीहरू गऱ्यौँ, ट्रान्सपोर्ट ट्रिटी गऱ्यौँ, यसमा देखिएका कतिपय एनोमलिटिजहरू या यसमा देखिएका केही समस्याहरूलाई रिभ्यूको सम्भावना र त्यसलाई युज गर्न सक्ने कतिको सम्भावनाहरू देख्नुहुन्छ. किनभने यो 5 वर्षमा यसको बारेमा कुनै छलफल सुनिँदैन, कहीँ चर्चा पनि हुँदैन. एफएनसिसिआईको कन्फरेन्सहरूमा पनि यो कुरो बिआरआई गर्नुपर्छ भन्ने त हाम्रो राष्ट्रपतिले पनि बोल्छन्, तर यो उहाँले नै गरे ट्रिटी हो, उहाँ कहिले पनि बोल्नुहुने यस बारेमा होइन, जुन कि यो हामीलाई अत्यन्त राम्रो हुन सक्यो. यो सन्दर्भमा म सचिव पुरुषोत्तम ओझा सर. Thank you, sir. Thank you, everyone. First of all, I would like to thank CESIF for inviting me in this panel. अब धेरै कुराहरू आएको छ यो पोलिटिकल फ्रेमवर्क र बोर्डर इस्युजहरूमा चाहिँ अगाडि कुरा भइसकेको छ. अब बेसिकली वी विल बी फोकसिङ अन ट्रेड, ट्रान्जिट एन्ड ट्रान्सपोर्ट इन दिस सेसन. मैले बुझेअनुसार अब सरले सोध्नुभयो हाउ इम्पोर्टेन्ट इज ट्रेड विथ चाइना भन्दा वास्तवमा चाहिँ नेपालको ट्रेडिसनल ट्रेडको हिसाबले चाइनासँगको ट्रेड रिलेसनको हिसाबले हेऱ्यो भने द अम्बिलिकल कोड इज कनेक्टेड विथ टिबेट. नेपालको प्रताप मल्लको पालादेखि नै टिबेटसँग चाहिँ ट्रेड सुरु भएको. त्यो बेला मेडिएबल टाइमदेखि लिएर मोडर्न टाइमसम्म पनि त्यो वास्तवमा नेपाल इन्जोय मोनोपोली ट्रेड विथ टिबेट. नेपालबाट चाहिँ कतिपय वस्तुहरू चाहिँ टिबेटमा निकासी हुन्थ्यो, खाद्य वस्तुहरूदेखि लिएर त्यसपछि मूर्ति जस्ता अनेक किसिमका सामानहरू नेपालबाट जान्थे भने टिबेटबाट बेसिकली नुन, सुन, उन यस्ता किसिमका वस्तुहरू चाहिँ इम्पोर्ट हुने गर्थ्यो. अरू किसिमका वस्तुहरू पनि त्यहाँबाट चाहिँ इम्पोर्ट हुने गर्थ्यो र बेसिकली त्यो बेला नेपालले तिब्बतबाट चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ सुन र चाँदीमा ल्याउने त्यो किसिमको सिस्टम पनि थियो. र एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो के थियो भने टिबेटको लागि नेपालले सिक्का चाहिँ मिन्टिङ गरेर पठाउने टिबेटको लागि त्यो किसिमको ट्रेड पनि चाहिँ त्यो बेलामा थियो. अब अहिले खास गरिकन हामीले पछिसम्म पनि मलाई थाहा भएसम्म 2004-2005सम्म चाहिँ हामीले यो ट्रेडको हिसाब गर्दाखेरिमा ट्रेड विथ इन्डिया, ट्रेड विथ टिबेट, ट्रेड विथ रेस्ट अफ द वर्ल्ड भनेर 3टा क्याटेगोरीले छुट्याउँथ्यो. एक दिन चाइनिज एम्बेसीबाट मान्छे चाहिँ एम्बेसीडर भेट्न आए बेला भन्यो यो ट्रेड विथ टिबेट भनेर किन छुट्याउनुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो त चाइनाकै पार्ट हो, त्यसैमा हाल्नुहोस् भने त्यो बेलादेखि हामीले चाहिँ त्यो टिपिसीले त्यो ट्रेड विथ टिबेट चाहिँ छुट्याउँदैन अहिले. अब त्यो चाइनासँगै जोडिएको छ. त्यो वास्तवमा चाहिँ यो बार्टर ट्रेड चाहिँ टिबेटसँग धेरै पछिसम्म पनि रह्यो. र
ट्रेड एग्रिमेन्ट वास्तवमा चाहिँ चाइनासँग 1981 मा अब 1955 मा त हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसनै भयो, 1981 मा चाहिँ ट्रेड एन्ड पेमेन्ट एग्रिमेन्ट भनेर भएको थियो। त्यो चाहिँ एमएफएम बेसिसमा भएको एग्रिमेन्ट थियो र अहिले चाहिँ पछि डब्ल्युटिओको सदस्य भइसकेपछि त्यसको खासै महत्त्व रह्यो, किनभने त्यो सबैले एमएफएममा ट्रेड गर्ने मोस्ट फेभर्ड नेसन्स ट्रिटमेन्ट, सबैले इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्ने किसिमको चाहिँ त्यो परिपाटीमा जाने भएको हुनाले त्यसको खासै महत्त्व रहेन। र 2010 मा म सचिव सधैँमा चाहिँ त्यो एउटा डब्ल्युटिओ फ्रेमवर्क अन्तर्गत चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिज अथवा डेभलप्ड कन्ट्रिजले लिस्ट डेभलप कन्ट्रीलाई चाहिँ ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा दिने भन्ने त्यो अन्तर्गत चाहिँ त्यो फ्रेमवर्कको अन्तर्गत रहेर चाइनाले चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो बेला ची गो होम के भन्ने एकजना चाहिँ रातो हुनुहुन्थ्यो त्यो कि गो होम, अनि उहाँ र मैले चाहिँ सही गरेर 4800 प्रोडक्टलाई चाहिँ ड्युटी फ्री दिने भनेर पछि चाहिँ त्यसलाई बढाएर 8000 पुर्याइयो। तर पनि नेपालले चीनमा चाहिँ खासै व्यापार चाहिँ बढाउन सकेको अवस्था छैन। र अहिले मैले यहाँलाई चाहिँ बताउँछु, अघि विजेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो, अहिले यो 5 वर्ष यताको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने नेपालको एक्सपोर्ट चाहिँ बढिरहेछ, तर चाइनासँगको एक्सपोर्ट चाहिँ हाम्रो घटिरहेको छ। इट इज रिटार्डेसन, यो एउटा चाहिँ प्रोग्रेसनतिर गइरहेछ, अर्को रिटार्डेसनतिर गइरहेछ। त्यो अलिकति यो किसिमको आइरोनी चाहिँ हामीले चाहिँ चीनसँगको व्यापारमा देख्छौँ। इम्पोर्ट चाहिँ बढिरहेको छ, एक्सपोर्ट चाहिँ पुरानो भइराखेको चाहिँ लेभलको पनि एक्सपोर्ट नभएर एक्सपोर्ट घटिरहेको अवस्था छ। र यो वास्तवमा चाहिँ जुन ड्युटी फ्री सुविधा चीनमा चाहिँ दिइयो नेपाली वस्तुहरूलाई त्यसको खासै युज हुन सकेको छैन। त्यसका कारणहरू छन्। एउटा त ड्युटी त घट्यो, तर पनि नेपालले एउटा त हाम्रो प्रोडक्सन क्यापासिटी पनि भएन, कम्पिटिटिभनेस पनि भएन। अर्को जे जति छ त्यसमा पनि नन ट्यारिफ ब्यारियर, क्वारेन्टाइनको कुरा, फुड टेस्टको कुरा, अनि चाहिँ अब यहाँ धेरै साथीहरूलाई थाहा होला यो चुनाव सिन्धुली धनकुटाको चुनावहरू र अब चाइनामा जाने सिट्रस फ्रुट्सहरू चाइनामा जाने भनेर एउटा मेमोरेन्डम सही गरियो। त्यो मेमोरेन्डम सही त भयो, तर चाहिँ एउटा पनि 1 केजी पनि जान सकेन। किन भन्दाखेरिमा त्यो मेमोरेन्डम चाहिँ नेगोसिएट गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ एउटा ल्याप्स के गर्नु भएछ भनेदेखि त्यो चिनियाहरूले चाहिँ त्यो फ्रुट फ्राई फ्री जोनबाट आएकोलाई मात्रै लिने भन्ने त्यहाँ लेखेको रहेछ। त्यो कुरो उहाँले हेर्नु भएन, अनि नहेरेपछि त्यो फ्री फ्रम फ्रुट फ्राई भन्ने चाहिँ त्यो सर्टिफिकेसन कसैले गर्नै सक्दो रहेछ है। त्यो नसक्ने भएपछि त्यो जाँदै गएन। त्यो प्रब्लम आई थिङ्क यो परार पनि यो यसमा चाहिँ फेरि अर्को एउटा चाहिँ एमओयू चाहिँ सही भयो जस्तो मलाई लाग्छ। यो 2019 होइन, पहिले भएको चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ जान नसकेर फेरि हो। त्यसले एउटा के देखाउँछ भन्नु भने हामीले हाम्रो ट्रेड प्रमोसन गर्नको लागि जुन लेभलमा जुन सिरियसनेसका साथ चाहिँ जानुपर्ने हो त्यति जान नसकेका हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को ट्रेडलाई चाहिँ ह्याम्पर गरिराखेको अर्को चाहिँ यो कनेक्टिभिटी नै हो। एउटा त प्रोडक्सनै हो। प्रोडक्सन पनि अहिले मैले अमितजीको किताब हिजो अस्ति पढ्दै थिएँ। यो अहिले नेपाल र चाहिँ तिब्बत, अब हाम्रो चाहिँ ओभरल्यान्ड ट्रेड त तिब्बतसँगै हो, एक्सपोर्ट पनि धेरै चाहिँ कतिपय चिजहरू चाहिँ अनएकाउन्टेड छ, जस्तो यात्साकुम्बा, त्यसपछि यो बोधिचित्त, चाहे टिबेटनहरू आउँछन् यहाँ मजाले किनेर चाहिँ करोडको किनेर चाहिँ लिएर जान्छन्, त्यो कहीँ एकाउन्ट नै हुँदो रहेछ। रुद्राक्ष, अब यस्ता किसिमका वस्तुहरू जुन चाहिँ त्यहाँ हाइली डिमान्डेड छ, हाई भ्यालु गुड्स हो, त्यो झोलै बोकेर गए पनि 1 करोडको चाहिँ लान सक्ने त्यो चाहिँ कहीँ एकाउन्ट चाहिँ छैन, एकाउन्टेड छैन। त्यसैले एउटा चाहिँ तिब्बतसँगको व्यापारमा चाहिँ अथवा चाइनासँगको व्यापारमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अनअफिसियल ट्रेड पनि त्यत्तिकै छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो अफिसियल च्यानलमा ल्याउने त्यो कुरो चाहिँ एउटा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमै हामीले फोकस गर्नु पर्यो एक। दोस्रो कुरो यो इन्फर्मल ट्रेडलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउनु पर्यो। र तेस्रो कुरा चाहिँ यो एसपिएस र टिबिटीका मेजर्सहरू अर्थात् गैर भन्सार अवरोधहरू जति छ, फुड टेस्ट, क्वारेन्टाइन, यो अनेक किसिमका चाहिँ झमेलाहरू, कोटादेखि लिएर सबै चिजहरू यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु जरुरी छ। र अर्को चाइनासँगको एउटा ठुलो नन ट्यारिफ ब्यारियर भने के रहेछ भने ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर। मलाई त त्यो व्यापारी साथीहरूले भने सामान ल्यायो
यसरी यो हाम्रो रुल्स अनुसार त यो सामान त लान मिल्दैन भन्यो। कहाँ छ तिम्रो रुल्स भन्यो भने चाइनिज भाषा लेखेको देखाइदिन्छ, ल यो हाम्रो रुल भन्यो। अब कहाँ पढ्ने बुझ्ने? चाइनिज भाषा लेखेको रुल्स चाहिँ देखाइदिएपछि नेपाली व्यापारीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यस्तो अनेक किसिमका ब्यारियरहरू छन्। वास्तवमा चाहिँ यो ब्यारियरहरूलाई चाहिँ हटाउनकै लागि 2009 मा म सचिवसँगैमा त्यो सिगासेमा चाहिँ एउटा सही गऱ्यौँ हामीले चाहिँ क्रिएसन अफ नेसनल वाट इज दिस नेपाल चाइना टिबेट ट्रेड फेसिलिटेसन कमिटी एउटा गठन गर्ने, त्यसले चाहिँ हेर्ने यो 6 महिना बैठक बस्ने, यस्ता चाहिँ फिल्ड लेभलका समस्याहरू समाधान गर्ने भनेको त्यो मेकानिजमको चाहिँ बैठक त बस्छ तर के गर्छ थाहा छैन, होइन। र एउटा कयौँ चिजहरू चाहिँ अहिले चाइनासँग मात्रै होइन इन्डियासँग अरूसँग पनि हामीहरूले यो बडा छिटो छिटो संयन्त्र चाहिँ बनाउँछौँ सजिलोसँग। र एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा सचिवको नेतृत्वमा भन्यो त्यो संयन्त्र चाहिँ बनायो, तर त्यसले चाहिँ काम गर्दैन। त्यो चाहिँ एउटा ठुलो ल्याकुना अथवा त्यो प्रब्लम चाहिँ इट अलरेडी एक्जिस्ट दिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एड्रेस गर्ने एउटा चाहिँ यो व्यापारका समस्या पारवहनको समस्या एड्रेस गर्नका लागि त्यसलाई युज गर्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को खास गरिकन यो ट्रेडलाई चाहिँ अर्को असर गरेको चाहिँ बोर्डरको फेसिलिटी। बोर्डरमा चाहिँ अब एक त नेपालपट्टि सडक पनि राम्रो छैन, सडक इम्प्रुभ पनि हुन सकेको छैन। हाम्रो चाहिँ एमओयू हुन्छ सडक इम्प्रुभ गर्ने भन्यो तर चाहिँ बेलामा हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या चाहिँ त्यहाँनिर छँदैछ। र अर्को एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले किन यो प्रब्लम परिरहेको छ, 6 महिना 7 महिनासम्म चाहिँ त्यो कन्टेनर रोकिरहेको छ नि, अनि त्यो व्यापारीहरू बिचरा मर्कामा परिरहेको छ। तिब्बतबाट चाहिँ लसुन आउँछ, प्याज आउँछ, त्यो के अरे स्याउ आउँछ, तिनीहरू 4-5 महिना चाहिँ बिचमा रोकिएपछि त त्यो कुहिएर जाने भयो, नोक्सान हुने भयो। अब यो कोरोनाको कारणले रोकियो भने यो कोरोनाको कालमा चाइनाको तथ्याङ्क हेर्नु हो भने चाइनासँग अमेरिकासँगको व्यापार, युरोपियन युनियनसँगको व्यापार, त्यसपछि आसियन कन्ट्रिजहरूसँगको व्यापार, अस्ट्रेलियासँगको व्यापार बेपत्ता बढायो, त्यो क्लियर हेर्दा नि थाहा हुन्छ। तर नेपालसँगको चाहिँ किन त्यत्रो चाहिँ त्यति सानो व्यापारलाई चाहिँ उनीहरूले रोक्नुपर्ने कारणै मैले देखाएको छैन। त्यसैले अघि श्रद्धाले भनेको चाइना इज रेसिडेन्ट इन रिकग्नाइजिङ नेपाल इज इम्पोर्टेन्ट ट्रेड पार्टनर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, सिग्निफिकेन्ट ट्रेड पार्टनर। खालि सानो चाहिँ हो अब यसलाई के इम्पोर्टेन्स दिने भने जस्तो चाहिँ बुझ्छु है मैले, होइन भने चाहिँ चाइनाको चाहिँ संसारभरि उनीहरूको एक्सपोर्ट पनि बढ्ने इम्पोर्ट पनि बढ्ने, नेपालमा मात्रै त्यो दुईवटा चाहिँ नाका चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने कारण है। त्यसैले यो हामीले चाहिँ चिनियाहरूलाई बुझाउन नसकेका हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को ट्रान्जिट वास्तवमा चाहिँ 2015 को दक्षिणतिरको ब्लकेड पछाडि, इन्डियाको ब्लकेड पछाडि ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट हो। पिपुल वर भेरी मच जुबिलेन्ट, लो हामीलाई चाहिँ अब एकदम चाहिँ अर्को अल्टरनेट रुट ट्रान्जिट कोरिडर चाहिँ डाइभर्सिफाई भयो भनियो। त्यसको 3 वर्षपछि 2019 मा त्यसको प्रोटोकल सही भयो। अब एक त सीपोर्ट चाइनाको कलकत्ताको तुलनामा नेपालदेखि कलकत्ताको डिस्टेन्स, नेपाल बोर्डरदेखि कलकत्ताको डिस्टेन्सको तुलनामा इट इज 5 टाइम्स हायर, 5 टाइम्स लङ्गर त्यो डिस्टेन्स। अघि श्रद्धाले पनि भनिहाल्नु एउटा त्यो हिसाबले पनि टाढा पर्यो। अर्को यो ट्रान्जिटको चाहिँ प्रोटोकल जुन बनाएको छ त्यो अलिक अधुरो भयो भन्छु मैले। त्यहाँ धेरै कुराहरू चाइनिज अथोरिटीले छोडिदिएको छ कि। अब त्यहाँ इन्सुरेन्स, त्यो सामान आउँदाखेरि इन्सुरेन्स गर्नु पर्ने हो कि होइन त्यो पनि लेखेको छैन। त्यो कस्टमले कुन प्रोसेसले चाहिँ सामान ट्रान्सपोर्टरलाई जिम्मा दिने हो, ट्रान्सपोर्टरको जिम्मेवारी के हो, यो कुरा केही पनि छैन। त्यसैले जे आउँछ सामान त्यो चाइनिज कस्टम्स अथोरिटीको डिस्क्रिप्सनमा उसले हुन्छ भने पनि भयो, उसले हुन्न भने पनि भएन। उसले यो चिज ल्याऊ भयो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी ल्याऊ भन्यो भने चाहियो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी पर्दैन भने पनि परेन। त्यसैले त्यो किसिमको धेरै कुराहरू चाहिँ यो ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्टको प्रोटोकलले पनि क्लियर गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैले यो
मैले चाहिँ के भनिरहेको भने कमसेकम ट्रायल रन गर्नु पऱ्यो गभर्मेन्ट अफ नेपालले। अहिले प्राइभेट सेक्टरले त गर्दैन किन उनलाई लागत पर्छ। कमसेकम गभर्मेन्टले पैसा दिएर ल भाइ साउथ कोरियाबाट जापानबाट आउने चाहिँ इम्पोर्टको सामानहरू चाहिँ तियान्जिन पोर्टबाट ल्याऊ अथवा चाहिँ अर्को लियाङ युआङ के भनिदिन्छ है टाढा हो त्यो पोर्टबाट ल्याउँदाखेरिमा के प्रोसेस इन्भल्भ हुन्छ, कति टाइम लाग्छ, कति कस्ट लाग्छ, कमसेकम चाहिँ थाहा हुन्छ नि। त्यो एक दुईवटा ट्रायल रन गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ जहिले पनि सुझाव सरकारले चाहिँ र त्यो नहुँदाखेरिमा चाहिँ कस्तो भयो भने यो के हो थाहै छैन, कसरी मुभ हुन्छ थाहा छैन। त्यसरी राख्दाखेरिमा त यो चाहिँ एउटा पुख्याचा जस्तो हुने हो कि कसरी तर्साउनु राखे जस्तो है, स्क्यार क्रो भन्छ नि स्क्यार क्रो। अब त्यसैले यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्टलाई चाहिँ स्क्यार क्रो हुनबाट बुझाउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ रियली यसरी चल्छ भन्ने कुरो नेपाली अथोरिटिजलाई र नेपाली ट्रेडर्सहरूलाई चाहिँ त्यो कुरो थाहा हुनु पर्यो। त्यो एउटा द्याट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। र अर्को नेपाल र चीनको बिचमा धेरै संयन्त्र पनि छ, धेरै एग्रिमेन्ट छ। अब त्यो धेरै एग्रिमेन्टमा दुईवटा एग्रिमेन्ट त मैले सही गरेको छु। कुनै जस्तो ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट छ एउटा 1994 मा भएको, 81 पछाडि अर्को 94 मा एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार चाहिँ के भयो भनेदेखि नेपाल र ल्हासाको बिचमा चाहिँ सकियो है सिधै हामी म सकिहाल्छु। जस्तो काठमाडौँ र ल्हासाको बिचमा चाहिँ ट्रक पनि चल्न सक्ने बस पनि चल्न सक्ने व्यवस्था त्यहाँ गरेको, तर इट हेज नेभर बिन इम्प्लिमेन्टेड। त्यसैले यस्ता किसिमका कुराहरू जस्तो जिरो ट्यारिफ प्रेफरेन्सको कुरा गर्नु, ट्रेड फेसिलिटेसनको कमिटीको कुरा गर्नु, यो धेरै कुराहरू चाहिँ ट्रान्जिटको कुरा गर्नु त्यहाँ कागजमा चाहिँ छ, तर इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ इट इज नट देयर इन इम्प्लिमेन्टेसन। त्यसैले अहिले मेरो चाहिँ भनाइ के भनेदेखि यो जति पनि अहिले एग्रिमेन्टहरू चाहिँ छ, मेमोरेन्डमहरू छ, यो नयाँ नयाँ गर्दै जाने भन्दा पनि भइराखेको एग्रिमेन्ट भइराखेको मेमोरेन्डमको इम्प्लिमेन्टेसन भयो भएन, किन इम्प्लिमेन्टेसन भएन त्यसलाई रिभ्यू गर्ने, त्यसलाई मोनिटर गर्ने, त्यसलाई फलोअप गर्ने र चाहिँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ राख्दै अब टाइमको धेरै कुरा बोल्न सकिन्थ्यो, अहिले यही बन्द गरेर थ्याङ्क यू। धन्यवाद। यो एउटा रमाइलो कुरो यो एमओयूको बारेमा भन्छु। एकजना प्रधानमन्त्री फिनल्यान्ड जाने हुनुभयो, डेनमार्क फिनल्यान्ड केही देशहरूमा नर्वे, अनि फिनल्यान्डसँग हाम्रो एफएनसिसिआईले एउटा एमओयू गर्नु पर्यो भनेर भनौँ। म पनि अब त्यही अनुसारले अब त्यहाँ राजदूतीयमा फिनल्यान्डको तयारी गरेँ। त्यहाँको चेम्बरसँग कुरा गर्दाखेरि हामीसँग त 93 मै एग्रिमेन्ट रहेछ नि त एमओयू भनेर भन्यो। अनि उनीहरूले के भनाइरह्यो भने हामीले धेरैचोटि पत्र लेख्यौँ, उनीहरूले जवाफै दिएनन् नेपाल। तर यो एमओयू साइन गर्न बहादुर चाहिँ हामी रहेछौँ धेरै कुरोमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि मलाई यस्तै यस्तै भन्नुभयो, दुई चारवटा युनिभर्सिटीको कुरा गर्दाखेरि होइन पहिलेदेखि छ उहाँहरूले वास्तै गर्नुहुन्न। सो यो क्रममा अहिले मलाई थाहा छ सचिवजी पुरुषोत्तम ओझाजी लामो समय रविजीहरू त्यही प्र्याक्टिसमा बस्नु, त्यो मन्त्रालयको सबै कुरो थाहा छ र उहाँहरूको यो एक्सपर्टिजहरू गभर्मेन्टलाई काम लाग्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब म डाक्टर अच्युत वाग्लेलाई आफ्नो कुरा राख्नु। थ्याङ्क यू विजय सर। अब 12-14 जना एक्सपर्टहरूले यसैमाथि बोलिसकेर 3 जना प्रेजेन्टरले प्रेजेन्ट पनि गरिसकेपछि मैले बोल्नुपर्ने थप्नुपर्ने कुरा चाहिँ बहुत कम बाँकी हुँदो रहेछ। त्यसमाथि पनि अब ककटेल र श्रोताको बिचमा त्यही पनि छाटोफुट्टो बाँकी भएको श्रोताको बिचमा धेरै बेर बस्नु पनि भएन। म 2-3टा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा अघि रविजीले प्रेजेन्ट गरिराख्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने हामीले सबै नेगोसिएट गऱ्यौँ, डकुमेन्ट बनायौँ र त्यो डकुमेन्टलाई एचिभमेन्ट भन्यौँ, अल्टरनेट भने पनि एडिसनल भने पनि गऱ्यौँ भन्यौँ, त्यसको चाहिँ केही पनि काम हुँदैन रहेछ। त्यो कुरा त हामीले फन्डामेन्टली मान्नु पऱ्यो। दोज वर नट एचिभमेन्ट, दोज वर नट नेगोसिएसन्स, जहाँ पालै पाल्छ काम गर्ने। अर्को एउटा कुरा यो न्यारेटिभबाट के देखियो भने देयर इज समथिङ बियोन्ड देन वाट वी एग्री। कि अफिसियल मिटिङमा बस्यो, साइन गर्यो, यो गर्यो, सबै कुरा भन्दा के अर्कै कुरा छ जसले नेपाल र चाइनाको अल दिस ट्रेड, ट्रान्जिट, ट्रान्सपोर्टलाई रोकिरहेको छ।
के कुरा छ त्यो कुरालाई हामीले डिस्कसनमा ल्याउनु पर्यो। अहिले आवश्यक भएको कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने समस्या छन् एक्सेप्ट गऱ्यौँ, तर नेपाल चाइना सम्बन्धको बारेमा नेपालमा डिस्कोर्स हुने वातावरणको अन्त्य भयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यो वी आर नट ब्रिङिङ एनिथिङ इन डिस्कोर्स। अहिले पनि यसो हेर्दा अब विजयजीले गर्नुभयो भनेदेखि कसैले भन्थेला यो त चीनलाई क्रिटिसाइज गर्नु, विजय कर्णले गरे फोरममा चीनलाई क्रिटिसाइज गर्न गरे भन्थेला, अथवा भोलि हाम्रो मदन रेग्मीजीहरूले गर्नुभयो भनेदेखि यो त चाइनाले सबै कुरा एकदम फर्स्ट क्लास गरेको छ भन्ने भन्थेला। भन्दा अब्जेक्टिभ डिस्कोर्स, नेसनल इन्ट्रेस्टको अब्जेक्टिभ डिस्कोर्स चाहिँ के हो त भने त्यो डिस्कोर्स मिडियामा, इन्टेलेक्चुअल फोरमहरूमा सबै ठाउँमा गायब भयो। फर्स्ट अफ अल वी निड टु इस्टाब्लिस दिस डिस्कोर्स। त्यसले सबै ट्रेड, ट्रान्जिट सबैलाई अब ट्रेडको सबै साथीहरूले डेटा दिनुभयो। म 3 वर्षको मात्रै भन्छु। 1990 र 1920मा चाहिँ नि हामीले 1 रुपियाँको निर्यात गर्दाखेरि 170 रुपियाँको आयात गरेको छ। 1:117 ट्रेड रेसियो रहेछ। 2021-22कोमा आउँदाखेरि त्यो 1:660 भन्छ। 1 रुपियाँको एक्सपोर्ट गर्दाखेरि 660 को इम्पोर्ट गरेछ भने त चाइनाले एक्सपोर्ट गर्न त प्रोटोकलले पनि रोकेर रहन्छ नि त। कोभिड प्रोटोकलले पनि रोकेन, के पनि रोकेन, हामीले रोकेर रहेछ। अब अहिलेको 7 महिनाको डेटा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो 1036 1 रुपिस एक्सपोर्ट हुँदाखेरि इम्पोर्ट चाहिँ 1036 रुपिस इक्विभेलेन्ट भएको छ। अहिलेसम्म जम्मी 16 करोड रुपियाँ बराबरको नेपालले एक्सपोर्ट गरेको छ। यो 7 महिनाको भन्सारको डेटा, सरकारी डेटा। भने त्यहाँनिर केही न केही सिरियस गम्भीर कुराहरू छन्। अब अघि हाम्रो प्रोफेसर साहबले पनि सैजुजीले पनि भन्दाखेरि हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको केपेबिलिटीले इन्सेन्टिभको कुरा, प्राइभेट सेक्टरको यो बिचमा कोभिड प्रोटोकलले गर्यो होइन, यो अलमोस्ट नाकाबन्दीको अवस्था चाहिँ भूकम्प पछि लगातार जतिखेर हामीले इन्डियाको नाकाबन्दी खेपेर यो यसपछि हामीले त अब चीनसँग साइन गर्यौँ भनेर खुसी भएका छौँ 2016-17मा। त्यसपछि प्रोटोकल साइन हुन अर्को 3 वर्ष कुर्नु पर्यो, त्यो केही भएन। त्यो नाकाबन्दीको पीडा, भूकम्प पछिको अस्जिलो, तातो पानी नाका चाहिँ नि कम्प्लिट बन्द, त्यसपछि केरल नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको, केरला सञ्चालनमा हुन नसकेको भयो, केही लाभ हामीलाई भयो। अब अहिले 3 वर्ष भयो हामीले प्रोटोकल भएपछि उहाँले प्रोटोकलको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर भन्ने नभइकन यो आउन सक्दैन थियो। त्यसको कुरामा म एकछिनमा आउँछु। तर हाम्रो चीन चाहिँ नि मित्र राष्ट्र हो कि प्योर मर्केन्टाइलिस्ट पार्टनर हो? नाफा घाटा हेरे उसको प्रोटोकल मानिलिउँ न, हामी इन्डियाले सधैँ दुःख दियो भनेर हामीले मान्यौँ भने पनि यो कोभिडको प्रोटोकल त हुँदै भएन। त्यसो भए हामी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नै बन्द गऱ्यौँ भनेर चीनले गर्दै जस्तो हाम्रो नेपालीहरूको प्रोटोकल पुगेन कोभिडको भनेर बन्द गर्दै भए त हाम्रो हालत त के हुनेछ? 2टा मात्रै मित्र राष्ट्र छन्, एउटाले सबै प्रोटोकल पुग्नु पर्ने भनेदेखि इज दिस कन्ट्री अ फर्स्ट फ्रेन्ड ओर जस्ट मर्केन्टलिस्ट कन्ट्री? सबै कुरा उसले भन्या भयो भने चाहिँ यहाँ ट्रेड गर्छ, नभएदेखि ट्रान्जिट पनि गर्दैन, ट्रेड पनि गर्दैन। हो, यो ग्रेटर पोलिटिकल न्यारेटिभ सेटल हुनु जरुरी छ। यो त्यसपछि ट्रेड पनि आउँछ, ट्रान्जिट पनि आउँछ, गुडविल पनि आउँछ, झगडा पनि आउँछ, फाइट पनि आउँछ। त्यो चाहिँ वे डु स्ट्यान्ड? अघि केही साथीहरूले कुरा उठाउनु भयो, इज इट आइडियोलोजिकल बेसिसमा मात्रै डिल गर्न खोजिया हो चाइनाले, कि चाइनाको चाहिँ उसले भने जति कुरा भयो भने मात्रै हामी साथी हुन सक्छौँ, नभएदेखि ओझा सरले भने जस्तै यो सानो एउटा हो, अब यसलाई केही व्यवस्था गरे पनि हुन्छ? इज द्याट द फ्रेन्डसिप? कि हामी डिप हिस्टोरिकल सिभिलाइजेसनल फ्रेन्डसिपको कुरा गर्ने भने त्यो टर्म्समा हामीले कुरा गर्न सक्नु पर्यो, डिस्कोर्समा ल्याउनु पर्यो भन्छु म। यसले उसले गरिदिनु पर्यो भने वी सुड बी एबल टु ब्रिङ इन द्याट डिस्कोर्स। अब अर्को चाहिँ नि यो हामी धेरै जसो इफ्स बर्ड्समा कुरा गरिराखेका छौँ, जस्तो अब सबै कुरामा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर चाहिँ नि यो साइन हुन सकेन। तर त्यसभित्र सबै कुरामा अघि उहाँले ल्याङ्ग्वेजको मात्रै ब्यारियरको कुरा गर्नुभयो, यसमा धेरैवटा कुरा छ। ट्रान्ज्याक्सनल लेभलको ल्याङ्ग्वेजको कुरा छ, बाइलिङ्गुअल लाउन पाउने कि नपाउने कुरा छ। त्यसपछि ट्रान्सपोर्टरलाई भिसा चाहिने, ट्रक ड्राइभरलाई भिसा चाहिने कि नचाहिने कुरा छ। चाहिने हो भने कति झन्झटिलो छ कि सजिलो छ, त्यो सबैले भोगिराखेका कुरा। अघि मैले प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि
लास्ट दशैँमा तपाईँले बच्चु पौडेललाई कोट गर्नुभयो भने अशोक कुमार श्रेष्ठलाई ट्रान्स हिमालयनको कोट गर्नुभयो भने तपाईँ रिसर्च गर्ने म्याम सरहरूले गर्नुभयो होला 1500 कन्टेनर सामान चाहिँ नि चाइनामै कुहियो हामीले ल्याउन सकेनौँ दसैँ तिहारलाई भनेर ल्याएको स्याउ पनि ल्याउन पाएनौँ अनि तिमीहरू कम्प्लेन किन गर्दैनन् हाम्रो त उतातिर जे लगानी गरेका छौँ फेरि त्यो कुहिया त कुहियो अरू त व्यापार गर्न सक्दैन नि चाइनामा त चाइनिजको व्यापार विरोध गरेर इन्डियाको जस्तो यहाँ जुलुस पनि निकाल्ने भरे उता गएर व्यापार पनि गर्न पाइने हुन्छ यहाँ फलानु उसले विरोध गरेका छ भनेर भनिदिन्छ हाम्रो त डुब्यो जिन्दगी डुब्छ त्यसपछि हामीले कन्टेनर डुब्न दियौँ 1500 कन्टेनर डुब्न दियौँ यो काहीँ कुरै उठ्नु नपर्ने हो त प्राइभेट सेक्टरले यहाँबाट इनिसिएटिभ नगरे हो त त्यो भोइस हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई दिन सक्यौँ कस्टम्सको त्यसपछि डिस्टेन्स र भोल्युमको अघि कुरा उठाएको थियो 20 फिट इक्विभलेन्ट युनिट भन्ने जुन मेजरमेन्ट हो त्यो चाहिँ अहिले एट द म्याक्सिमम इन्डियन रुपिस 30,000 रुपिसमा रक्सोल आइराखेको छ त्यस्तै होला कस्ट उहाँहरूलाई बढी थाहा होला सारा खाला 30,000 रुपियाँमा टियु भन्छ के अरे त्यो टियु चाहिँ नि आइरहेको छ अब अहिले हामीले जति पनि कुरा गर्यौँ त्यान्जियाङ चाहिँ नि रोड रेल भएर आउँदाखेरि 4600 किलोमिटर पर्दो रहेछ लियानयुआङ भन्ने चाहिँ नि 4900 पर्दो रहेछ त्यसपछि ज्यानजियाङ चाहिँ नि 3300 प्लस 1300 भनेपछि 4600 जति पर्दो रहेछ र अनि हामीले सबभन्दा 3टा ल्यान्ड पोर्ट दिए इन्टरनेसनल थर्ड पार्टीलाई भने लान्जाउ चाहिँ नि यो हाम्रो बोर्डरसम्म कति 2900 त्यसपछि सिगाप चाहिँ सबभन्दा नजिकको 700 जति लासा 1300 भनेपछि यो हाम्रो हरेक त्यो अघि मैले जुन टियु भने नि एउटा युनिटको 30,000 वाला कस्ट 1000 किलोमिटरमा जाँदाखेरि या भाइज्याक भने विशाखापट्टनम पोर्ट जानुभयो भनेदेखि चाहिँ नि 1400 किलोमिटर जाँदाखेरिको कस्ट भन्दा त तेस्रो कन्ट्रीबाट भाया कहिलेकाहीँ क्राइसिस परेको बेला इन्डियाले फेरि अर्को ब्लकेट गर्यो भनेदेखि ल यहाँ खानै नपाउने भयो जति कस्ट पऱ्यो नि परोस् भनेर ल्याउने भन्दा भयो त यदि व्यापार चाहिँ पैसाको नाफा घाटाको यहाँ गर्ने हो भनेदेखि त थर्ड कन्ट्रीको यो हामीले साइन गऱ्यौँ भनेर योसोपी गरिदियो कि गर्दैन भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने ठाउँ पनि मैले देख्दिनँ रियल कुरा के हो भनेदेखि हाम्रो सप्लाई साइड कन्स्ट्रेन्ट हामी जसलाई भन्छौँ हाम्रो आफ्नो हामीले प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्न सकेनौँ अहिले त खास गरी हामीले जुन अघि तिब्बतसँगको ट्रेडको पुरुषोत्तम सरले कुरा गर्नुभयो खाद्यान्न अलिकति चाहिँ नि यहाँ जडीबुटी त्यसपछि हाम्रा के थिए यताबाट जाने खाद्यान्नमा तेल पनि पर्यो होला त्यस्ता कुराहरूको जुन सप्लाईको बेस चाहिँ नि यताबाट जाँदाखेरि नजिक परिरहेको थियो लासालाई अहिले लासा चाहिँ मेनल्यान्डसँग बुलेट ट्रेनले जोडिएपछि त त्यो मार्केटको स्कोप त हामी कहाँ सकिसक्यो त्यसो भएपछि हामीले पनि व्यापार गर्ने हो भनेदेखि यो छुट्टै ढङ्गले सोच्नुपर्छ तर यो चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजीले मात्रै काम गर्ने भएन आरु यो एकै आरु यो मर्केन्टालिस्ट पार्टनर कि नाफा घाटा भयो भने मात्रै गर्ने हो कि एउटा सानो इकोनोमी हो त्यहाँ ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डबाट हेर्नुपर्छ भनेर पनि चीनले हेर्नुपर्छ भन्ने डिस्कोर्स चाहिँ नि इट इज इम्पोर्टेन्ट डिस्कोर्स त्यसलाई सेटल नगरिकन स्वार्थ सेक्युरिटी थ्रेट यहाँ चाहिँ नि अघि युक्रेनको कुरा आयो रुसलाई पनि त युक्रेनले मिलेर हेर्न खोजिरहेको थियो त्यो आरोप नेपाललाई पनि लाग्न सक्छ अब एमसिसी पास गरेपछि चाइनामा घेर्ने कुरामा चाहिँ नि नेपाल पनि त लागेको थियो भन्ने त्यसलाई चाहिँ नि एनालोजी भन्छौँ नि हामी जसलाई कम्पेरेबल स्टेटमेन्ट दिन नसकिने होइन तर कुरा के हो भनेदेखि इफ वी हेभ ओन्ली 2 नेबर्स मोस्ट पावरफुल इकोनोमिकली एडभान्सिङ भनेदेखि त त्यसको बेनिफिट हामी नबनाउँला तर ह्युमेनिटेरियन पर्सपेक्टिभ इन लुकिङ एट देम त काहीँ न काहीँ इफ दे आर फ्रेन्ड्स होइन भनेदेखि डिक्लेयर गर्नु वी आर नट फ्रेन्ड्स ल वी आर नट फ्रेन्ड्स लेट्स टक इन टर्म्स हाम्रो प्रोटोकल हुन्छ भने आउँछ प्रोटोकलको पनि कस्तो कुरा थियो भने उता हामी यताबाट त केही एक्सपोर्ट गरिराखेकै छैनौँ नि उहाँहरूले पठाउने कन्टेनरमा यता आएर 7 दिन चाहिँ डिसेनिटाइज हुन्जेलसम्म कुलिङ पिरियड राखेर मात्रै आउनु पाउँछ हामी एक्सपोर्ट चाहिँ रोक्दैनौँ त उहाँले भैँचालो बस्यो नि भन्नु भएन नि त अब बोर्डरको कुरामा म जान चाहन्छु बोर्डरको कुरामा चाहिँ नि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा यसको कुरा त्यसमा पनि धेरै नभनिएका कुरा छन् तातो पानी भन्सार चाहिँ नि अपरेटिभ नहुनु पर्ने कारण चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चरको अभाव होइन हामीले देखिने कुरा केही पनि छैन
नदेखिने कुरा छ इन्फर्मल रूपमा धेरैजनालाई थाहा छ टिबेटन शरणार्थीहरू त्यहाँबाट अब भुइँचालोपछि धेरै चाहिँ नि आवाज गर्ने भएर यहाँ नेपाली एन्टरप्रेन्योरहरूको क्यापासिटी नभएको कारणले भयो होइन नि त द्याट इज प्योरली पोलिटिकल डिलिङ वी रिक्वायर भनेदेखि अघिदेखि कुरा उठिराखेको छ हाम्रो स्टेटको क्यापासिटी छैन भनेदेखि स्टेटले एज अ डेमोक्रेटिक नेसन जे इस्युज छन् त्यसलाई डिस्कोर्समा त ल्याउनु पर्यो भएका एग्रिमेन्ट सार्वजनिक गर्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ नि अनि यो एउटा डिस्कोर्स सेट भएपछि त्यसले पोलिसी डिसिजनमा काम गर्छ अब हामी चाइनाको रिलेसनसिपमा कस्तो भयो भने अब अहिले किता काट हो तपाईँहरू मान्नुहोस् नमान्नुहोस् व्यापार गर्नेदेखि सबै गर्नेदेखि इफ यु आर अ डेमोक्रेट इफ यु बिलिभ इन डेमोक्रेसी अर यु बिलिभ इन कम्युनिजम तपाईँ त्यसपछि सोभरेन्टीको लेभलमा सोभरेन नेसनको रूपमा जुन चाहिँ नि रिलेसनसिप हुने थियो त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजीको रूपमा ल्यान्ड भइसक्यो त्यो ल्यान्ड भइसकेका कुरालाई रिभर्ट गरेर अब यो भन्दाखेरि एकदम क्लिसे भइसक्यो यो कन्सेन्सस बेस्ड फरेन पोलिसी इकोनोमिक डिप्लोमेसी चाहिँ कन्सेन्सस बेस्डमा बनाऊ भनेर हामीले नमानेर छोडिसक्यौँ नेताहरूको स्वार्थ राजनीतिक भविष्य चाहिँ कसलाई अँगालो हाल्दाखेरि होला भन्ने कुरामा भएपछि यो अलिकति असिलो अवस्थामा गइसकेको छ त्यस्तो भएको बेलामा पनि नेताहरूलाई भन्न गाह्रो छ भने यो इन्टेलेक्चुअल र पब्लिक डिस्कोर्समा कुराहरू ल्याइदियो भनेदेखि धेरै हदसम्म प्रब्लमहरू सल्भ हुन्छ त्यसो भएको हुनाले अहिले यो तिनटै कुरामा ट्रान्सपोर्टको कुरामा मैले दुईवटा कुरा जोड्न चाहेँ मैले बन्द गर्ने बेला भयो भने भन्नुहोस् है विजय सर म त ट्रान्सपोर्टको कुरामा मैले दुईवटा कुरा जोड्न चाहेँ अब एयर ट्रान्सपोर्टको कुरामा पनि उहाँहरूको प्रोटोकल लागू भएको छ यो चाहिँ नि एयरलाइन्सहरू जसरी एग्रिमेन्ट भएर जतिवटा फ्लाइट अपरेसन जति प्यासेन्जर क्यारियरको कुरा भएको छ त्यसमा अब कोभिड पछि के हुन्छ हामीले नेगोसिएट पनि गरेका छैन अब यो एउटा पार्ट हो अर्को मैले एकदम मेन्सन गर्नु नै पर्ने कुरा के हो भने रेलको न्यारेटिभ कस्तो बनाइयो भने त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनियो त्यो ट्रान्सफर्मेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेफिनेसन वेयर डज इट फिट इन्टु नेपाल्स इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन इकोनोमिक बेनिफिट कि नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ त्यो रेलले ट्रान्सफर्म गर्ने के हो त चाइनाबाट मानिलियो त हामीले चाहिँ नि रेल यहाँ उतार्यौँ भने अब उहाँहरूकै प्रोटोकल अनुसार उहाँहरूकै कस्टम अनुसार उहाँहरूकै इमिग्रेसन अनुसार उहाँहरूकै ल्याङ्ग्वेज अनुसार मैले अघि एउटा कुरा छुट्याएको छु पेमेन्टको पनि हामीले यो सबै लान्जाउ के त्यान्जियानदेखि सिगाप्सेदेखि सेन्जेनदेखि ट्रान्सपोर्ट गरेर ल्याउँदाखेरि डलरमा पे गर्न पाउँछौँ कि त्यो एसओपीले गर्ने होला त्यो नेपाली करेन्सीको एगेन्स्टमा पनि हामीले खाता खोल्न पाउँछौँ कि युएनमै गर्नुपर्छ कि यस्ता धेरैवटा कुराहरू बाँकी छन् तर चाहिँ नि अब यति 5649 किलोमिटरको ट्रान्जिटको मिनिमम कस्ट चाहिँ नि नेपाल जाने कार्गोको यति हो भन्ने त काहीँ न इकोनोमिक डेफिनेसन चाहिएला नि भनेदेखि यी सबै कुराको सेटलमेन्ट चाहिँ नि हामीले पब्लिक डिस्कोर्समा ल्याएर त्यसलाई पोलिसी मेकर्सहरूलाई पनि सजिलो पार्छ अरे यो ट्रान्सप्यारेन्सीले म त्यति भनेर विजय सरले धेरै सङ्केत गरिसक्नुभयो मेरो नोट चाहिँ 1/4 पनि भएको रहन्छ यो पनि बडो गाह्रो भयो बोलाउने बोल्न नपाउने होला यत्रो बेर कुरेर त्यो पनि मार्का पर्ने भयो नि विजय सरलाई धन्यवाद यो प्यानलमा हामी 3 जना प्रोफेसरहरू छौँ हामीलाई 2 घन्टा बोल्ने छुट हुन्छ क्लासमा है त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुराहरू चारैजना विद्वानहरूबाट आएको छ मलाई एक दुईवटा कुरो के भन्यो भने वास्तवमा यो ट्रेड ट्रान्जिटको कुरो जियोपोलिटिकल हो कि होइन तातो पानी नाका किन बन्द तातो पानी बजार रातारात उठेर 70-80 किलोमिटर टाढा कसरी गयो होला यो के भयो त्यो कनेक्सनहरू के हो हाम्रो चाहिँ यी सब कुराहरूको बारेमा हामी डिस्कोर्स गर्दैनौँ डक्टर वाग्लेले बडा समाधान कसरी निकाल्ने भन्छ समाधान यो इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स मिडियामा डिस्कोर्स अब तातो पानी नाकामा मैले 2-4 जना उताका सिन्धुपाल्चोक दोलखाका केही सांसदहरूलाई मैले भेटेको थिएँ भेट्दाखेरि के भन्छन् चाइनिजले भन्दाखेरि सर त्यहाँ त्यो घरहरू भत्काउँदाखेरि सबैको घरमा दलाई लामाको फोटो फेला पारेछन् दलाई लामाको मूर्ति फेला पारेछन् त्यसैले अब त कुनै पनि उनीहरूले बन्द गरिदिन्छ एन्ड द्याट इट इज ए पोलिटिक्स इट्स नट ए ट्रेड अर्कोतर्फ हाम्रो फेरि हेर्नुहोस्
हामी त्यहाँ ड्राई पोर्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेछौँ, हाम्रो त्यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ, तर त्यसको युज हुन्छ कि हुँदैन नेपाल सरकारलाई थाहा छैन, तर बनिरहेछ। यो कुराहरू, यी जुन यावत समस्याहरू ट्रेडको, ट्रान्जिटको, ट्रान्सपोर्टको, चीनसँग र पोलिटिकल रिलेसन, म त पोलिटिकल रिलेसनमा पनि प्रब्लम देख्छु। किन पोलिटिकल रिलेसनमा प्रब्लम देख्छु भने अघि हाम्रो अजयजीले भन्नुभयो चिनिया राजदूतको लास्ट 2 इयर्सको मिटिङहरू हेरौँ त। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई कति मात्रामा भेट्नुभयो? उहाँले 1.5 घन्टाभित्र उहाँ 3टा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटिदिनुहुन्छ, तर सी नेभर मेट द नेपाली काङ्ग्रेस लिडर एट द्याट। हामीले अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले के सुन्यौँ भने उहाँ होइन अहिले प्रोटोकल छ, हामी आउँदैन। हामीले अर्थ मन्त्रालयमा के भनियो भने इकोनोमिक काउन्सिलरलाई बोलाउँदा पनि आउन मानेन, हाम्रो प्रोटोकल चाहिँ आउँदैन। तर when the question of the MCC, when the question of other issues, they came out and they talked with the Communist Party leaders. तो यो नेरेटिभ क्रिएट गर्दाखेरि त हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो इन्टेलेक्चुअल, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरू, लिडरहरू यसरी डिभाइडेड भए, जुन कि नेपाल जस्तो सानो देशको लागि हामी एफोर्ड गर्दैनौँ यस्ता कुराहरू। हामी हाम्रो जुन क्षमता छ, न हामी भारतसँग न चीनसँग जोरी खेल्ने होइन, हाम्रो आफ्नै इन्ट्रेस्टमा मित्र राष्ट्रहरूसँग हामी के आशा गर्छौँ भने हामी गरिब छौँ, हामी सानो छौँ, you could please facilitate, you have the resources, you have the technology, you have the everything and you are powerful. तर हामी एज CESIF को मतलब हामी सबैलाई हामीलाई के लाग्छ भने यो विषयहरूमा डिस्कोर्स नभएकै हो। हामीले धेरै कुराहरूमा यहाँ डिस्कोर्स देख्दैनौँ, भारतसँगको अमेरिकासँगको धेरै कुराहरूमा डिस्कोर्स देख्छौँ। यहाँ चाहिँ डिस्कसन मिडियाहरूमा पनि सानो सानो कुराहरू आइरहेको हुन्छ, तर मेजर अघि भन्नुभयो डाक्टर साहबले 1500 कन्टेनर त्यहाँ रोक्यो, अनि हाम्रो सचिवजीले पनि भन्नुभयो त्यसबारेमा कति न्युज लेख्यो त हामीले। श्रद्धाको एउटा रिपोर्टले भन्छ केही कन्टेनरहरू त्यहाँबाट रिरुटिङ गरेर कलकत्ता ल्याउँदाखेरि एउटा कन्टेनरमा 10 लाख एक्स्ट्रा खर्च भयो। एन्ड नोबडी क्यालकुलेट हाउ मच इट इज कॉस्टली फर अस। यो कति हामीलाई देशलाई अप्ठ्यारो भयो। यो विषयहरूमा छलफल गर्न, डिस्कोर्स गर्नलाई हामीले यो मिटिङ बोलाएको। अब यहाँहरू कसैलाई पनि कुनै प्रश्न छ भने लिखित या मौखिक कोही चाहनुहुन्छ भने डाक्टर पाण्डे चाहिँ यो व्यापारकै हुनुपर्ने यो डिस्कसन भएको सुन्दाखेरि मलाई खुसी पनि लाग्यो। म पनि सिन्धुपाल्चोककै मैले अघि डाक्टर वाग्लेले भन्नुभएको बच्चु पौडेलसँग चाहिँ कुरा गरेको थिएँ, अनि उहाँले त्यस्तै भन्नुहुन्थ्यो हामीले कतिचोटि भन्यौँ चाइनिज यो परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाशसँग भेटेर भन्यौँ, FNCCI-मा कुरा गऱ्यौँ, एम्बेसीमा चिठी लेख्यौँ, हुन्छ हुन्छ भन्छ, कुरा पुर्याइदिन्छु भन्छ, कहिले केही हुँदैन भन्छन् भन्थे कि उनले। सो यो चाहिँ एकदमै रियल इस्यु हो, किनभने तातो पानीबाट सामान्य आइरहेको छैन। त्यो 12 विषय बजार तातो पानी एरिया पनि यति भाइब्रेन्ट थियो पहिला, यो 2015 को अर्थक्वेकभन्दा पहिलाको समयमा त्यो रुट एकदमै ठुलो ट्राफिक हुन्थ्यो, त्यहाँ जाम नै हुने त्यतिसम्म थियो त्यो। त्यहाँपछिबाट चाहिँ यो 12 विषयभन्दा माथिको एरिया त्यो डेड सिटी जस्तै भएको छ, मान्छेहरू छैनन् पनि, झोले व्यापारीहरू भन्ने हुन्थ्यो, बोर्डर पारी जाने केही सामान ल्याउने या त वारेन ल्याएर बेच्ने, अनि त्यसरी नै जीविकोपार्जन गर्ने। सो तिनीहरूको पनि लाइभलीहुड खोसिएको छ। यो चाहिँ एकदमै प्रायोरिटीका साथ भोलि हुने भनिएको चाइनिज फरेन मिनिस्टरसँगको मिटिङमा नेपालले उठाउनु पर्ने कुरा हो। यो क्वेसन भन्दा पनि मलाई लागेको यो इम्प्रेसन सेयर मात्रै गरेको। अस्ति पनि एउटा यस्तै कन्फरेन्स भएको थियो, अहिले पनि भइरहेछ। तर चाइना भने त हाम्रो यो नेक्स्ट डोर नेबर हो। चाइना एकदमै ढक्कै आएको छ एभ्रिथिङमा, होइन, एभ्री स्पेयरमा, पोलिटिकल्ली, अरू फेरि हरेक इस्युमा चाइनासँग चाहिँ इस्युहरू देखिएको छ। अहिले सरले भनेको अल इज नट वेल भन्ने हिसाबले। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मैले यो इस्यु फलो गरेको कारणले गर्दा यो चाइनासँगको यो 35वटा जुन बिआरए अन्तर्गतको सुरुको प्रपोज गर्दाखेरि या पछि पनि आउँदाखेरि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा पनि पोलिसी एक्सचेन्ज भन्दै थियो। तर पोलिसी एक्सचेन्ज भने के हो भनेर यहाँ त अब हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा सर्भ गर्नुभएको र हाइएस्ट पोजिसनमा पुग्नुभएको दुईजना सरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो फरेन मिनिस्ट्रीलाई या हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्ट्रीलाई त्यसको बारेमा चाइनाले यो के भन्न खोजे हो, हामीले यसमा कस्तो रेस्पोन्स गर्ने, हाम्रो पोजिसन के हुने भनेर 4-5 महिना त्यसैमा अल्झिनु हो उहाँहरू।
भनेको चाइनासँग डिल गर्ने हो भने यो कन्फरेन्समा मात्रै कुरा गर्ने, अरू बेला भिजिटमा मात्रै कुरा गर्ने होइन। चाइनासँग डिल गर्नलाई हाम्रो फरेन मिनिस्ट्री हो कि अन्त कहाँ बनाउने हो कि छुट्टै डेस्क बनाउने हो कि के बनाउने हो? चाइनासँग त एभ्री इस्यु छ नि त हामीसँग। त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट मेकानिजम बनाएर परराष्ट्रमा चाहिँ राख्नुपर्छ होला, अन्त गर्नुपर्छ होला। हाम्रो खासमा चाइनासँग डिल गर्नलाई त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको सोसाइटी, चाइनाको पोइन्ट अफ भ्यू त्यसलाई अलिकति बुझेर त्यही अनुसारको नेगोसिएसन गर्न चाहिँ पर्मानेन्ट मेकानिजम नै सेटअप गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। नत्र भने यो वान टाइम इस्यु जस्तो मात्रै हुन्छ, यो त खरे बेला जस्तो मात्रै हुन्छ। हामीले यति बेला कुरा गर्छौँ, रिपोर्ट दिन्छौँ, सक्यो होइन। भनेपछि यो कन्सिस्टेन्टली जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले कारणले गर्दा चाहिँ इस्यु पनि सर्ट आउट हुन्छ र नयाँ इस्यु आयो भने पनि त्यसलाई एड्रेस गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद लेख्न कृपया छ। यो सबै खालको कुरामा ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको कुरा पनि भएकोले यसमा केही हाम्रो धारणा छ कि भनेर उहाँलाई यदि परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटेपछि मैले उहाँलाई यस्तो पीडा व्यक्त गर्नुभयो, म एकदमै प्रभावित भएँ। नेपालको भारत नीतिमाथि इन्डियासँग कपेसमा हामीले 12-13 जति म त्यो बेला देशान्तरमा काम गर्थेँ। यो चाहिँ 56-57 सालको कुरा हो। अनि ध्रुव कुमारले पनि एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, रमेशनाथ पाण्डेजीले पनि एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो। प्रश्न सिधै गर्छ। प्रश्न होइन, मेरो एउटा इच्छा सानो। त्यसपछि हामीले 10-12 वटा सिरिजमा काम गरेपछि म जोड्छु। इन्डियन एम्बेसीले देशान्तरलाई कसरी भेट्न आयो, मनोज भारती भन्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, मेरो सम्पादकसँग कुरा गर्नुभयो। एउटा अचम्मको कुरो, त्यसपछि त्यो गणतन्त्र दिवसको विज्ञापन इन्डियन एम्बेसीले बन्द गर्यो। म जति देशान्तरमा काम गर्थेँ त्यति बेलासम्म देशान्तरमा गणतन्त्र दिवसको विज्ञापन आएन। डेमोक्रेटिक भनिएको कन्ट्रीको त हालत यस्तो छ, नेपालमा अलिकति पनि मिडियामा क्रिटिकल डिस्कोर्सहरू निर्माण गर्न खोजियो भने अब चाइनिजहरूले फेरि के गर्ने हुन एकदमै जरुरी छ होइन। मैले किन चाहिँ नोटिस गर्न आयो भने लास्ट टाइम काठमाडौँको सम्पादकलाई जुन तरिकाको धम्की टाइपको कुरा एकदमै पचाउनै नसकिने तरिकाको स्टेटमेन्ट चाइनिज एम्बेसीले दियो, यो तरिकामा चाहिँ डिस्कोर्स निर्माण गर्न जरुरी छ, हामीले काम गर्नुपर्छ। र अब हामी मिडियामा काम गर्ने अथवा इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्समा काम गर्ने, अध्ययन चिन्तनमा काम गर्ने हामी सबैले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरामा आजको छलफलले अझै मतलब इन्साइट पुल दियो भन्ने एउटा सानो चाहिँ मेरो धन्यवाद। वास्तवमा यो जियोपोलिटिक्सको बारेमा त के भन्ने, मेरो विषय पनि होइन। ट्रेडमा चाहिँ एउटा हो, तर मैले एउटै कुरा भन्नु, एउटा चाहिँ हाम्रो मजासले भन्नुभएको थियो, अब यो चाहिँ प्रोटोकल कम्प्लिट छैन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले खालि त्यसमा एउटा क्लियर मात्रै गर्न खोजेँ। अब त्यो बेलामा त्यो प्रोटोकल बनाउनेमा धेरै कुराहरू भएको होइन, तर अब हामीले इन्डियासँग प्रोटोकलमा के गरेका थियौँ भने इच एन्ड एभ्रिथिङ त्यसमा एक्सप्लेन गरेका थियौँ कि हरेक प्रोसेस। र अस्ति म एउटा बिबिआइएनको एउटा मिटिङ थियो दिल्ली गएको, त्यहाँ इन्डियन कस्टम्सका मान्छेहरूसँग मेरो इन्फर्मेल बसिरहेको थिएँ, साथीहरू छ। म त रिटायर्ड भएँ, तर तिनीहरू स्थिति ल उठाएर बजाउन भन्ने कुरा गर्दा उसले के भन्यो भने यो ट्रान्जिट ट्रिटी तिमीहरूले किन गरिरहेको होला त्यो बेलामा, किन भन्दाखेरि हाम्रो भन्सार यिनले जति फेसिलिटिज गरिरहेको छ नि त्यो चाहिँ वास्तवमा यो ट्रान्जिट ट्रिटीमा तिमीले पाएको भन्दा बढी छ। त्यो हामीले अब त्यो दिन खोजे पनि त्यो ट्रान्जिट ट्रिटीमा यो उल्लेख छैन भनेर त्यहाँ चाहिँ फेरि कुरा होइन, त्यो भइरहेको छ। किनभने एक दुईवटा इस्युजहरू इन्डियाले दिन खोज्दाखेरि हाम्रो ट्रान्जिट ट्रिटीमा यो छँदै छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुद्दाको चाहिँ बढा केस पनि छ होइन। अब यो कुरा एउटा पार्ट हो। अनि यसमा चाहिँ के भएको थियो भने भन्दाखेरि होइन, यो एसओपी बनाउने जिम्मा चाहिँ त्यो दुईवटा कमिटी छ, उनीहरूले बनाउने हो। यो सबै कुरा त्यसमा इन्क्लुड गरौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो पेपरलेस चाहिँ सकेसम्म यो पेपरलेस गरौँ भन्ने कुरा पनि भएको हो। त्यसमा चाहिँ ट्र्याकिङ सिस्टमै लगाएर गर्ने भन्ने कुरा पनि भएको हो। त्यस कारण त्यो प्रोसेस बाँकी छ भन्नु। यो कमिटीको चाहिँ मिटिङ चाहिँ मतलब कन्टिन्युसली बसेर त्यसलाई सेटल डाउन गर्नुपर्ने जरुरी छ भन्छु। अघि पनि मैले एउटा कुरा उठाएको थिएँ। त्यस कारण चाहिँ प्रोटोकलमै लेखेपछि त्यो सानो कुरा पनि तपाईँलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यु हेभ टु गो एगेन एकदम त्यसमा नेगोसिएसन गरेर क्याबिनेट निर्णय गर्नुपर्छ। यसो पर्दैन होइन, त्यसलाई अलिकति युटिलाइज गर्न खोजेको होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ म भन्छु। र दोस्रो कुरा ट्रेडको कुरा गर्दाखेरि मैले भने नि एउटा कुरा कस्तो देखिएको छ भने वास्तवमा म यो नेदरल्यान्डमा पढाएको धेरै अगाडि है, त्यहाँ मेरो प्रोफेसर थियो, उसले एउटा कुरा भन्थ्यो कि मलाई, म जहिले त्यो कहिले पनि बिर्सन्न थियो। उसले के भन्यो भने चाइना इज ए फ्लाइङ गुड, इन्डिया इज ए स्लिपिङ टाइगर भन्थ्यो। के भन्यो, इन्डिया जुन बेला दौडिन्छ नि उठेर त्यसपछि त्यसलाई कसरी जित्दैन, चाइना त उड्न थालिसक्यो, त्यसलाई तिमीले कसरी क्याच गर्ने याद गर्दा भन्ने कुरा गर्थ्यो। यो दुईवटा कन्ट्री भने संसारको सबभन्दा ठुलो कन्ज्युमर मार्केट हो,
सारा इन्टरनेसनल चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको ध्यान त केही छैन, तर त्यसको फाइदा हामीले लिन सकेन। त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा त्यही गरे र त्यसकारण यो गर्नको लागि चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने कुरा वी हेभ टु फिगर द्याट यो प्रोग्राम। र मैले चाहिँ यो प्रोटोकल चाहिँ यो हाम्रो फाइनल भइसकेपछि दुईवटा उसमा गएको, एउटा चाहिँ टिफाको मिटिङमा वासिङटन गएको, त्यसपछि एउटा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री सचिवजीको अध्यक्षतामा हुने चाहिँ युकेसँग मिटिङमा जाँदाखेरि त्यो मिटिङमा एउटा कुरा उनीहरूले स्पेसली मलाई चाहिँ राखेर यो प्रोटोकलको बारेमा यसबाट यहाँ उनीहरू आएर चाहिँ कसरी त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यो रुट भएर भन्ने कुरा चाहिँ निकै छलफल गरेको थियो। पुरा इन्ट्रेस्ट त रहेछ नि, यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्ने यहाँ इन्भेस्टमेन्ट बनाउन सक्ने अवस्था त रहेछ नि, यदि यसलाई राम्रोसँग हामीले चाहिँ मेटेरियलाइज गर्न सकेर भन्ने कुरा चाहिँ गरेँ। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो पाण्डेसरले उठाउनु भएको रेलको कुरा कहाँ छ भन्ने कुरा उठाएको थियो। सिगाछेसम्म आउने रेल भनेको कुरा त उनीहरूको 13औं योजना 9औं योजना होइन होइन, त्यो चाहिँ कस्तो भने उनीहरूले 24सम्ममा उनीहरू बनाउने पहिले नै प्लान केरुङसम्म, र त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन यसलाई अलिक अगाडि चाहने साढे मैले त्यहाँ हुँदाखेरि हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ गरेको भन्दाखेरि उसको एउटै जवाब के थियो भने त्यो बेलामा त्यहाँ 15,000 फिटको माथि हाइटबाट त्यो ट्रेन चाहिँ आउनुपर्छ, जहाँ मैले वर्षको 3-4 महिना कम्प्लिटली आइसक्यो। त्यहाँ त्यो बनाउनदेखि उनीहरूले धेरै स्टडी गर्नुपर्ने भावनाले त्यति सजिलो छैन, जोग्राफिकली यो गाह्रो छ, त्यस कारण चाहिँ हामी बनाउँछौँ तर अलिकति टाइम लाग्छ भन्थ्यो। अब कोभिडको कारणले झन् बढी टाइम लाग्ने देखेँ। एउटा त्यो पार्ट मैले भने। दोस्रो पार्ट म के भन्छु भने भन्दाखेरि त्यसपछि एराको पार्ट के हुन्छ त होइन। एउटा कुरा मैले आफूले बुझेको, मैले चाइनिजहरूसँग भन टिबेटसँग एनटिडिएफसीको कुरा गरेर सरले उठाइरहेको 4वटा मिटिङ जति मैले त्यसमा लिड गरेको थिएँ वाणिज्यमा, प्रोटोकलमा मैले लिड गराएको। उनीहरूसँग सेन्स त आउँछ कुरा गर्दा, इन्फर्मली हामी धेरै कुरा गर्छौँ र चाइनिज प्रोटोकलको नेगोसिएसन गर्ने बेला मैले के सेन्स गर्ने लास्ट नेगोसिएसनमा जुन हामीले फाइनल गरेर ड्राफ्ट फाइनल गरेर यहाँ साइन गर्यो, उनीहरूको लास्टमा त्यो जुन चाहिँ उसले के भन्छ यो वीरगञ्ज र काकडभित्ता मागेको नि, काकडभित्ता उसले बङ्गलादेशको मार्केटलाई टार्गेट गरेर मागेको होइन, वीरगञ्ज त उसले इन्डियन मार्केटलाई टार्गेट गरेर मागेको नि। अहिले चाहिँ उठाइराख्नु भएको थियो। मैले अहिले त $100 बिलियन चाहिँ चाइना इन्डियासँग उसको ट्रेड छ र अहिले झन्डै 300वटा भन्दा बढी इन्डियन कम्पनीजहरूको जम्मै स्पेयर पार्ट त्यहाँ उसले चाहिँ चाइनामा डिपेन्डेन्ट छ। भने त्यो दुईवटा कन्ट्रीको बिचको रिलेसन यस्तो भइसक्यो कि यिनीहरूले यो दुईवटा कन्ट्रीको मार्केटलाई एड्रेस गरेर गर्न सकेनन् भने उनीहरूका अहिले जुन लेभलको उनीहरूको ग्रोथ रेट छ त्यो कायम रहन्छ, त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै भएन। त्यो कारणले एउटा गर्दाखेरि त्यसलाई फाइदा हामीले कसरी लिने भन्ने कुरा व्यापक हामी प्रोएक्टिभ रूपमा जानु पऱ्यो, त्यो नगरिकन हुँदैन भन्छु म चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ ठिक छ म खालि 1 मिनट मात्रै यो रेलको कुरो गर्नु भयो नि। रेलको वास्तवमा केरुङसम्म आउँदा त ठिकै हो। अब आई फुल्ली सब्सक्राइब योर आइडिया। अब यो यति लाग्छ कि यो नेपालले चाहिँ भोलि मेन्टेन गर्न पनि यति गाह्रो होला। यदि चाहिँ चाइनाले इन्डियाको मार्केटलाई टार्गेट गरेर बनाइदियो भने सायद त्यसलाई इकोनोमी जस्टिफाई गर्ला, होइन भने मैले चाहिँ एउटा चाइनिज टेक्निसियनसँग इन्फर्मल्ली कुरा गर्दाखेरिमा उनले के भन्यो भने यहाँ त हाम्रो त के अरे काठमाडौँबाट पोखराबाट लुम्बिनी पनि छ नि, काठमाडौँबाट पोखरा रेल त बनाउने तर चाहिँ वान वे भाडा 6,000 रुपियाँ नेपालीले तिर्न सक्दैन काठमाडौँबाट पोखरा ट्राभल गर्दा। त्यसको चाहिँ त्यो के अरे मेन्टेनेन्स कस्ट, त्यसपछि ब्याज सबै रिकभर गर्न चाहियो, पैसा उठाउनु पऱ्यो। अब अहिले हवाईजहाजमा 2,000 रुपियाँमा पोखरा पुगिन्छ। अब 6,000 रुपियाँ तिरेर चाहिँ 2 घन्टा लगाएर चाहिँ पोखरा जाने कि नजाने। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्न यो कतिको व्यवहारिक हुन्छ भनेर उसैले सोध्यो कि थम थ्रु त्यो 6,000 भनेको त्यो चाहिँ के अरे उसले डिटेल क्यालकुलेसन गरेर भने होइन, थम थ्रुको आधारमा। अर्को आरसिइपीको कुरा गर्नुभयो होइन। आरसिइपी वास्तवमा चाहिँ नेपाललाई खासै त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट पार्दैन भन्ने लाग्छ, किनभने आरसिइपीमा जति पनि मुलुकहरू छन् डेभलप कन्ट्रिजहरू अथवा इमर्जिङ इकोनोमीहरू, तिनीहरूले चाहिँ नेपाललाई अहिले पनि त्यो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको हैसियतले सुविधा दिइराखेको अवस्था छ मार्केट एक्सेसको लागि, ड्युटी फ्री एक्सेसको लागि। अब यो ट्रान्जिटको लागि त त्यो हामी चाहिँ वी आर प्योरली डिपेन्डेन्ट अन इन्डिया एन्ड इन चाइना, त्यो आरसिइपीसँग त्यति सरोकार छ। हस्, थ्याङ्क यू।
अब धेरै ढिला पनि भइसक्यो भने एउटा यो चाइनाले जतिखेर पनि बोर्डर चाहिँ बन्द गर्न सक्ने भन्ने कानुन बनाएको छ भन्ने क्वेसन रहेछ। यो ट्रेडको यसमा त्यही हो, हामीले नेगोसिएट दुईवटा कुरा, अघि ल्याङ्ग्वेजको कुरा उठ्यो, प्रोटोकलको कुरा उठ्यो। त्यस्तोमा जतिखेर हामीले प्रोटोकल बनाउँछौँ, हाम्रो नेपाली डकुमेन्ट पनि नेपाली नै भाषामा ल्याए पनि यो डकुमेन्ट भ्यालिड हुन्छ क्रस बोर्डर ट्रेडको लागि भनेर हामीले प्रोटोकलमा एउटा कुरा राख्न सक्ने बित्तिकै त्यो नेपाली बुझ्ने कर्मचारी राख्ने रेस्पोन्सिबिलिटी चाइनिजको हुन्छ। त्यो ट्रेड नेगोसिएसन भने त्यही हो, हामी कसरी त्यसलाई ह्यान्डल गरेर लिएर जान्छौँ भन्ने। फर इक्जाम्पल यदि उनीहरूको चाइनिज डकुमेन्ट देखाउँछ भनेदेखि हामीलाई एसओपी चाहिने, प्रोटोकलमा केयरफुल हुनुपर्ने भने त्यही। अघि डाक्टर पाण्डेले भने कुरामा चाहिँ नि अहिले यो रेलको एउटा नयाँ मैले पढाएको थिएँ, इट्स बिङ रिडुटेड कि केरुङ नल्याइकन त्यो हाई क्लाइम्बमा नल्याइकन इट्स क्लोजर टु कोरोला कि नान्चिङ के भन्छ त्यसलाई मेचुङकोमा चाहिँ नि त्यो क्लाइम्ब गर्नु नपर्ने रुटबाट रिअलाइनमेन्टको उहाँहरूको त्यो प्रोजेक्ट आइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा द्याट इज अ न्यू, मलाई थाहा भएको, आई हेभ नट भेरिफाइड, मलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ उहाँहरूले जसरी त्यो नाकालाई फोकस गर्ने। त्यसमा हाम्रो उहाँको चाहिँ नि रियल त्यो खास गरी मुभमेन्ट अफ टिबेटन्सको चाहिँ नि हामी त्यहाँ राम्ररी मेन्टेन गर्न सक्छौँ। त्यो प्लेट्युको अलिक वाइडर त्यो निच पास नभएर वाइडर प्लेट्युको पार्टमा पर्दो रहेछ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले। अनि अर्को चाहिँ एउटा कुरा म फाइनल्ली के भन्यो भने हामीले जुन डिस्कोर्स क्रिएट गर्ने एकदम पोजिटिभ, वी वान्ट टु बी अ भाइब्रेन्ट ब्रिज भनेर हामीले जुन यो ट्रेड र इकोनोमीमा एउटा नयाँ न्यारेसन क्रिएट गर्न खोजे जस्तो देख्छु म। Breeds are never developed. They only allow the passage for the two sides, and they are the one who get old and get dismantled over the period of time. They are not economic part of any economic activity. So it is very important if you want to thinking of only being breed. Either we have to be a market or we have to be producer. So that is the strategy. Thank you. धन्यवाद। आजको यस महत्त्वपूर्ण सेमिनारको सबै कार्यक्रम यहीँ आएर समाप्त भएको जानकारी गराउँदै छु र यसै अवसरमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई सेसिफको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। वी हेभ डिनर एन्ड ड्रिङ्क्स।